আচ্ছা। কোনটা আটকেছে? তাহলে আমি তোমাদের একটা বই দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? সেই বইটাও তোমরা ফলো করতে পারো। হ্যাঁ, বলছো অন্যদের ব্যাপার কি, মানে যারা আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলাম, বলেছিলাম আমাকে করে জমা দেবে, এবং সেটা আমি আলাদা করে দিইনি, তোমাদের মডিউলে যেটা রয়েছে সেটাই দিয়েছিলাম। তোমরা তো কই করে পাঠালে না। স্যার সবগুলো করতে পারিনি। যতগুলো করতে পেরেছি ততগুলো পাঠাও। আর তাহলে তার হুম, আর আমি তাহলে একটা সফট কপি বই বই দিয়ে দেবো। তোমাদের কাছে কি বইটা আছে, ওই বুক চন্দ্রশেখরনের অটোমাটা? অটোমাটা চন্দ্রশেখরে যদি না থাকে আমি বলবো তোমাদের গ্রুপে এটা দিয়ে দিতে, তাহলে আমি সেটা তোমাদের সাপ্লাই দেবো। তুমি দিয়ে তোমরা এটা পড়ে ফেলো, কারণ এগুলো পরীক্ষায় তো আসবে, তখন পরে তোমরা বলবে আমরা পারলাম না। এবার আমাদের যখন ক্লাসগুলো হয়ে যাবে তারপর তোমরা আমাদের কাছ থেকে সলিউশন আবার কবে পাবে, কখন দেখা হবে তা তো ঠিক নেই। ক্লাসের মাঝে করে নিতে প্রোগ্রামগুলো, প্রবলেমগুলো বুঝতে না পারলে আমরা তো আছি, তাই না? ঠিক আছে, চলো আমি ক্লাসটা শুরু করি। হ্যাঁ, তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দাও। Now I'd like to share my screen. দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। ওকে, আজকে আমরা এসএলএম 7 এটা পড়বো, কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড পুশ ডাউন অটোমাটা। এর আগের দিন আমরা রেগুলার পড়েছি, রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ, রেগুলার গ্রামার, গ্রামার থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ, ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে গ্রামার, অ্যান্ড হাউ টু চেক দিস ইজ নট রেগুলার ইউজিং পাম্পিং লেভেল। একদম মডিউল ধরেই পড়াচ্ছি, তোমাদের মডিউল যাতে পড়তে অসুবিধা না হয়, বুঝতে অসুবিধা না হয়, সেই জন্য এই মডিউলের পড়াগুলো ধরে ধরে বুঝে নেব। So these are the today's structure. We'll learn about the context-free grammar and context-free language, then derivation tree, then we'll ambiguity in a context-free grammar, then CFG and context-free null production, unit production, Chomsky normal form and Grebeck normal form, pumping lemma, and also push-down automata, construction of push-down automata, and push-down automata corresponding to a given context-free grammar, and then also the closure property. So we'll learn about this all. Now, what is context-free grammar? Okay, what is context-free grammar? Say context-free grammar or context free. Free means what, you know? What do you mean free? Free means, say A produces alpha, where there is no left and right content context. So that's why it is called the context free. Only on the left hand side it is A produces alpha. Okay. So where A belongs to set of variables and alpha belongs to set of variables and their input symbols and their combination including null. Suppose one example, say S produces ABA, where S means start symbol and there is no content. On the left and right, there is no content. So this is context free. Again, A produces ABC. A is also, there is no context. This is called context free. Okay. So now context free language কাকে বলবো? When this context free grammar generate any language, then it is called the context free language. Say in a context free, this is a language, consider this one. Say L produces A to the power n, B to the power n when n greater than equals to 1. তার মানে n এর ভ্যালু যদি একের থেকে বেশি হয়, a যতগুলো b ততগুলো থাকবে,
সেটাকে যদি আমরা জেনারেট করতে চাই, আমরা এটা দেখবো ইট ইজ এ কনটেক্সট ফ্রি। আমরা করে দেখবো, এগুলো এক্সাম্পল বলা হচ্ছে যে কনটেক্সট ফ্রি আর টাইপ টু যারা তৈরি করবে সেগুলো হচ্ছে কিন্তু কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ। ডেরিভেশন ট্রি, হোয়াট ইজ ডেরিভেশন ট্রি? The derivation tree means when there is a grammar, then you can start the derivation from the start symbol. So, একটা example বলি, so consider this grammar. Here is a grammar, S produces G is a grammar where S and A is a terminal, non-terminal, AB is a terminal, P is the production root, and S is the start symbol. And consider this is the production here given. These are the production. S produces AA, AAS and ASS, and A produces SBA or BA. Now, if we derive a sentence or string AABAA, then how it is possible? First, we start from the start symbol. Here is a start symbol. So, from the start symbol, you start on the start symbol, say S. Here S is the start symbol. Now from the start symbol we have seen that at the beginning we can derive from S produces S and S produces S. From where? From this sentence, S produces SS. Now from this derivation, and first we have seen that in our language there is a is there. So from this S we can derive another production S produces A. See, there is a production S produces A, and from this A we can write this one, and from the right hand side we have seen that again S produces, then there is another production S produces A, SB, A, S, S. So we can write this way. This is A, S, S from this production. Then again A produces BA. So we can write A produces BA because our string is AB, AA, BAB. So this is A, B, A. So from this production, if we derive a tree, this is called the parse tree, and or any derivation tree, not parse tree, this is derivation tree. So it can possible to derive using any grammar or context grammar. And this derivation can be two types. One is called the leftmost derivation, and is called the rightmost derivation. So on the leftmost derivation is when you start from the left hand side, every production when we derive, we will start from the left string. Okay. Common example. Suppose there is an example. Consider S produces S plus A, S into A, S and A. Now, if we try to derive and always try to derivation from this S, left hand side, there are two S. If we start from the left hand side S, or always if we start from this S, then it is called the leftmost derivation. Or when you try to derive from the right S and always try to from the right S, then it becomes a rightmost derivation. Okay. Consider this one. This is a leftmost derivation. Okay. String A. This is a string A plus A star A. So from here, you can just in the beginning you can start S plus S, no problem. But in the next derivation, you replace this S by A. Then it is the left side of S. This is S of left side, and this is right side. Now we just derive this one, so it is called the leftmost derivation. And again there is a S star S. Now again you replace by A on the left hand side S. So that's called the leftmost derivation. Okay. And again for the rightmost derivation you can do that, and all cases you have to use the rightmost S. Always derive the or replace the S from the right hand side, then it is called the rightmost derivation. Okay, clear? Now what is called the ambiguity of the context-free grammar? What is ambiguity? Ambiguity means when there is a more than one derivation tree. When there is a more than one derivation tree, then we can say this is a more than one derivation tree.
So this is more than one derivation tree. Suppose there is a grammar S produces S, B, S or A. Now, so that this is ambiguous or not. So for this particular problem, we can for this particular problem we can do that like way we have taken a string. So consider this is A B A B A B B A B A. So this is considered as a string. We have considered this string for this particular grammar. Now we derive this string and how much possible way we can check. So first we try to derive this string using leftmost or rightmost anyone we can start the derivation. So suppose the grammar is this one and we start from the derivation S produces S B S, and for the left S we first derive S B S, again for left we derive A, then A. So A B A B A B A. So this is the derivation from the first derivation. And when we use on the right hand side S, then we can again derive this one if possible. Here also SBS, and this was the leftmost derivation, and there is not we can say, cannot say this is always leftmost derivation. This is one type another derivation. Sometimes we use left S, sometimes we use right S. Okay, but in this case, always we use the rightmost derivation. So first we derive this one, that is S, and from this the right S has been replaced, and then derive from right S. So always we try to derive the right S. That's why it is called the rightmost derivation, or it may be a second derivation. So what we have found that there is two derivation for a particular string. For this particular string, suppose this is string, and for this particular string we get this is a first derivation, and this is another second derivation. Okay, so all if we get string from for a particular string, if we get the more than one per string, then obviously we can say this is a ambiguous grammar. ওয়ান মোর দেন ওয়ান ফার্স্টটি মানে আমি দুভাবে এই সেন্টেন্সটাকে ডিরাইভ করতে পারি। উই ক্যান ডিরাইভ দিস সেন্টেন্স অন টু ওয়েজ, টু অর মোর দেন ওয়ান, then it is the ambiguous. Okay, now check what is null production. What is null production? Now suppose in a CFG, a null production means has the following form, that is A produces null, that is A is belongs to any variable set, and there is a production from the A, the production is nothing. This A null, it is called the null. That means when this production is belong, that means when what is the meaning of that, that A will be erased, that is there is no production from the A. So if any grammar have a null production, then one thing is that without giving any input, one state can derive from another state, or any production produce nothing. So that type of production is not required for the particular grammar. So that's why sometimes you have to eliminate this null production. Means you have to eliminate such a null production which is not required for a particular grammar. That's why we have to check the elimination of the null production. So this is the elimination of the null production. How can say we can just eliminate in this way, that we find an equivalent grammar G dash. Suppose we have a grammar G, and from this grammar if we eliminate the null, then we get the LG, and this LG is the equivalent grammar which is have no null production. How it is possible? Say here, this is the variable, consider a variable A in the context grammar, and if A produces null, then we can say A produces null in this way. Now we find all the nullable variables in this grammar, whatever there in the grammar, we have to count the nullable variable. And this is the first step. And for the second step, all the productions of these variables which are not nullable are included in G dash. Suppose there is a grammar
in your question paper it will provide a grammar and you say that okay you design construct a new grammar which have no null production. So you have to eliminate the null production. How will eliminate? These are the procedure, these are the algorithm how to eliminate the null production. So first one is we have to find which production produce the null. So we have to just find all these nullable variables. First one. Second, all the production of the variable which are not nullable that are included in GDAS. যখনই দেখবো যে কোনো nullable নেই সেগুলোকে আমরা অটোমেটিক্যালি এই GDAS এর মধ্যে নিয়ে নেব। ঠিক আছে, যেগুলোর মধ্যে nullable নেই সেগুলোকে আমরা এই GDAS এর মধ্যে নিয়ে নেব। ওকে, তো এরকম যদি প্রোডাকশন থাকে দেয়ার যে প্রোডাকশন এ প্রডিউসেস এ এক্স স্কয়ার এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স এন, এরকম যদি প্রোডাকশন থাকে এ থেকে আমার এক্স কে পর্যন্ত যে কোনো ভেরিয়েবল এখানে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি ইন জি, তাহলে দ্য প্রোডাকশন ইন দ্য ফর্ম এরকম যদি হয় এ প্রডিউস আলফা ওয়ান আলফা টু আলফা কে আর ইনক্লুডেড ইন জি ড্যাশ, কখন আমরা এটা ইনক্লুড করি জি ড্যাশের মধ্যে না, হোয়ার আলফা জে ইকুয়ালস টু এক্স আই, alpha j equals to xi if xi belongs to w. W what is this? W is a set of nullable variables. যদি w এর মধ্যে xi টা বিলং করে তাহলে সেই xi টা বসিয়ে আমরা যদি আলফা জে পাই তাহলে সেই আলফা জেটাকে আমরা কিন্তু ওই সেট অফ নালেবলের মধ্যে নেব আর আলফা আর নালেবলের মধ্যে নেব আর আলফা ইকুয়ালস টু xi নেব। যদি এটা নাল হয় তাহলে if xi belongs to w আর w is a set of nullable মানে নাল ভেরিয়েবল গুলোকে আমি এক জায়গায় নিয়ে নেব যেটা নাল প্রডিউস করে সেটাকে আমরা কালেক্ট করব আগে, রাইট। এবারে কালেক্ট করার পর আমি একটা এক্সাম্পল দিই, তোমরা অ্যালগরিদমটা হয়তো সহজে বুঝবে না, পরে তোমরা পড়ে বুঝে নেবে। আমি একদম অ্যালগরিদমে না গিয়ে বেশি আমি বরঞ্চ চলে আসি এক্সাম্পল, এক্সাম্পল হলে তোমাদের পক্ষে অনেক সুবিধা হবে। So consider this example. Suppose you have the you have to eliminate this. This is the grammar. Consider this is the grammar. Okay. S. This is the grammar. S produces AS AB, null, null, and B. Okay. Now, what is the solution? First one, we have observed that there is a produces null, B produces null. So both produces null. So we can say that A and B are nullable variable. And another thing is that say S produces AB. There is a production S produces AB. Now what will do? If there is a and B are the null, তাহলে আমরা এখানে এর জায়গায় নাল and B এর জায়গায় নাল বসাতে পারি। তাহলে বসালে আমার কি হবে? এস ও নাল প্রডিউস করে। সো উই অলসো কল দ্য এস ইজ এ নালেবল ভেরিয়েবল। সো নাল অ্যাজ নাল ক্যান নট বি ডিরাইভ ফ্রম ই অ্যান্ড ই ইজ নট নালেবল। দেখো ই থেকে কি নাল ডিরাইভ করছে? করছে না, তাহলে ইটা নট নালেবল। ওকে, যদি ইটা নট নালেবল হয় তাহলে আমরা কি করতে পারি না, ই কে ডাইরেক্টলি উই ক্যান ইনক্লুড দ্য ই। তাহলে প্রথমেই আমরা কি করছি না, উই ইনক্লুড this E in the E produces D in the G dash. So we have to derive a grammar G dash which is equivalent to G where there will be no nullable মানে নালটা থাকবে না, নালকে রিমুভ করতে চাই। তাহলে প্রথম প্রোডাকশনে যেগুলো নালেবল সেগুলোকে আলাদা করব আর যেটা নালেবল নয় সেটাকে আমরা জি ড্যাশের মধ্যে, যেমন জি ড্যাশের মধ্যে প্রথমে ইটাকে নিয়ে নিলাম। এরপরে ফ্রম দিস প্রোডাকশন এস প্রডিউসেস এএস। এএস মানে আমাদের প্রথম যে প্রোডাকশন দেওয়া আছে দেখো সেখানে আছে এএস। সো আমরা প্রথমে কি করবো না, এস প্রডিউসেস এ। কেন না, যেহেতু এস আমি বলেছি এস আমাকে কি প্রোডাকশন দেয় না, এস একটা নাল প্রডিউস করে। এস যদি নাল প্রডিউস করে তাহলে আমরা এই এসটাকে এখানে নাল প্রডিউস করছে মানে কি আমরা খুব ইজিলি এই এস এর জায়গায় একবার নাল বসাতে পারি। যদি আমরা এস এর জায়গায় নাল বসাই তাহলে উই ক্যান গেট এ প্রডিউসেস এ, আর যদি নাল না বসাই তাহলে এস প্রডিউসেস এ এস। কিন্তু এই দুটো কিন্তু আমাকে কখনো ডাইরেক্টলি নাল দিচ্ছে না, কারণ এই প্রোডাকশনটা কখনোই নাল দেবে না, কারণ এ আছে এখানে না, এ থাকার জন্য নাল দেবে না। সেই জন্য এই দুটো প্রোডাকশনকে আমরা আবার জি ড্যাশের মধ্যে ইনক্লুড করতে পারি, রাইট। এবার এস প্রডিউসেস আমার কাছে দেখো একটা প্রোডাকশন আছে এস প্রডিউসেস এবি। এই এবি প্রোডাকশনে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি তো অলরেডি নালগুলো রিমুভ করে দিয়েছি। তাহলে এখন এস প্রডিউসেস এবির মধ্যে আমি জানি
যে এও নাল প্রডিউস করে, বিও নাল প্রডিউস করে। তাহলে আমি প্রথমে কি করতে পারি না, বি এর জায়গায় নাল বসাতে পারি, বসালে আমি এস প্রডিউসেস এ পাবো। আবার এর জায়গায় যদি নাল বসাই তাহলে এস প্রডিউসেস বি পাবো। আর তাছাড়া এ বি তো আমার কাছে রয়েছে। তাহলে এই তিনটেকেও আমরা কিন্তু জি ড্যাশের মধ্যে ইনক্লুড করতে পারি। তাহলে ফাইনালি আমার কাছে যে গ্রামারটা এলো, নালটাকে রিমুভ করার পরে এস প্রডিউসেস এ, এস প্রডিউসেস বি, এস প্রডিউসেস এ বি, এস প্রডিউসেস এ, এস প্রডিউসেস এস, and E produces B. So this is the procedure. We can eliminate the null production from any production or grammar, from any grammar, and we can construct a grammar which is G dashed, that is a equivalent grammar where null has been removed. Okay. Then another technique is called the unit production. Do you know what is unit production? তো ইউনিট প্রোডাকশন মানে এরকম যদি ফর্ম থাকে, এ প্রডিউসেস বি, দেখো এ থেকে ডাইরেক্ট একটা ভেরিয়েবল, একটা ভেরিয়েবল থেকে আরেকটা ভেরিয়েবল প্রডিউস করে। তো এরকম যদি হতো যে এ প্রডিউসেস, হ্যাঁ, এ প্রডিউসেস বি, তারপর যদি হতো বি প্রডিউসেস সি, তারপর যদি হতো সি প্রডিউসেস ডি। তো এগুলো কি না, এগুলো হচ্ছে এ থেকে বিতে যাও, বি থেকে সিতে যাও, সি থেকে ডিতে যাও। তো এই সবগুলোকে একটা একটা না নিয়ে আমি যদি লিখতাম এ প্রডিউসেস ডি, মানে এই সবগুলো থেকে আমি যদি এরকম বলতাম যে ধর এই এতগুলো না নিয়ে উই ক্যান রাইট এ প্রডিউসেস ডি, তাহলে কি প্রবলেম হতো? এ প্রডিউসেস ডি আমরা ইউজ করলে, আর এই যে বি প্রডিউসেস সি, সি প্রডিউসেস ডি, এগুলো কি দরকার হতো? দরকার হতো না, দরকার হতো না। তো এগুলো কি না, এগুলো ইউনিট প্রোডাকশন, একটা থেকে আরেকটাকে প্রডিউস করার জন্য যেটা, সেটাকে বলা হয় ইউনিট প্রোডাকশন। তো এইগুলো আমার কিন্তু দরকার হবে না, কারণ কি যদি আমি একটা করে প্রোডাকশনকে নিই। তো সুবিধা কি দেখো, তো ইফ উই ফাইন্ড এনি প্রোডাকশন ইন দ্য ফর্ম এ প্রডিউসেস এ বি, then we can say this is a unit production. Now we can eliminate the unit production, কারণ এই সমস্ত ইউনিট প্রোডাকশন থাকলে আমার দরকার তো হচ্ছে না। So to remove the unit production A produces B, first we add a production A produces X to the grammar rule where B produces X occur, মানে B থেকে X যেটা প্রডিউস করবে সেই Xটা আমি এর প্রডিউসেস X এ বসিয়ে দেবো। এক্ষুনি আমি যে এক্সাম্পলে দেখাচ্ছিলাম A প্রডিউসেস B, B প্রডিউসেস C। আবার যদি বলি আমি C প্রডিউসেস D, আর আমি যদি এরকম হয় তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে সি প্রডিউসেস ডি আছে, সে মনে করো আরও একটা আছে ডি প্রডিউসেস মনে করো সে স্মল এ। তাহলে আমি কি দেখতে পাচ্ছি এ থেকে বি, বি থেকে সি, সি থেকে ডি, তারপর ডি থেকে এ। তাহলে আমি সবগুলোকে বাদ দিয়ে তো আমি এরকম লিখতে পারতো না যে এ প্রডিউসেস এ, তাহলে তো আমার ঝামেলা চলে যেত, করতে পারতাম। তো ইন দিস ওয়ে এ প্রডিউসেস বি, তাহলে এ প্রডিউসেস এক্স and to the grammar rule where b produces x occurs, and x is nothing but the summation star, মানে যে কোনো টার্মিনাল। তো প্রথমে কি করব, ডিলিট a minus b from the grammar and repeat the step 1 until all unit production are removed। তাহলে খুব ইজি, আমরা যে কোনো ইউনিট প্রোডাকশনটাকে খুব ইজিলি রিমুভ করতে পারি। কিভাবে করি আমরা একটা এক্সাম্পল দিই। সবই আমাদের মডেলগুলো খুবই স্পেশালাইজড ভাবে লেখা, এক্সাম্পল দিয়ে লেখা, এবং একবার করে পড়লে খুব সহজেই বুঝতে পারবে। আমরা এটাকে এডিটোরিয়াল বোর্ডে দুবার তিনবার ভেরিফাই করেছি, কিছু এরর থাকলে থাকতে পারে, বাট মোরালি সেটা খুব সুন্দর করে গুছিয়ে বুঝিয়ে এবং খুব সিনিয়র লেভেলের প্রফেসরদের দিয়ে আমরা এগুলোকে এডিটর করে, মানে একাডেমিক কোর কমিটি বসে করেছি, বুঝেছো? তাহলে মডেলগুলো খুবই ভালো, তোমরা শুধু একবার রিডিং মারলেই খুব সুন্দর করে বুঝতে পারবে। So now consider this one, S produces AB, this is the production, and then A produces B produces B or capital C, C produces D, D produces E, and E produces small e। বলো তো কি কোনগুলো এখানে ইউনিট প্রোডাকশন আছে, কি কি ইউনিট প্রোডাকশন আছে? হ্যালো, একটু রেসপন্স করো। স্যার সিডিডিই। হ্যাঁ, তাহলে এখানে যেটা ইউনিট প্রোডাকশন আছে একটা হচ্ছে এইটা, বি প্রডিউসেস সি, এটা একটা ইউনিট প্রোডাকশন। সি প্রডিউসেস ডি, ডি প্রডিউসেস ই, এগুলো সবগুলো ইউনিট প্রোডাকশন। এইটা কিন্তু নয়, এই বিটা বাদ দিয়ে, হ্যাঁ। তাহলে বি প্রডিউসেস সি, সি প্রডিউসেস ডি, ডি প্রডিউসেস ই, এগুলো সবই আমার কিন্তু ইউনিট প্রোডাকশন। সো দিজ আর দ্য ইউনিট প্রোডাকশন
unit production here. This is the unit production. These are also our unit production. Now from this I have to remove the unit production. To remove the unit production, D produces E. This is unit production, D produces E. তাহলে আমরা যদি D produces E কে দেখি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে E produces E, তাই আমরা অ্যাজ E produces E, তাহলে D থেকে যদি E হয় তাহলে আমি D থেকে স্মল ই বসিয়ে দেবো। কেন বসাবো না, আমার D থেকে E প্রডিউস হয়েছে, আবার E থেকে স্মল ই হয়, তাহলে আমার এই D থেকে ইটা রাখার কি দরকার, আমি এই D থেকে ইর বদলে আমি D প্রডিউসের স্মল ই বসিয়ে দেবো, তার দিস শুড বি ইনক্লুডেড অন P dash। আবার সি প্রডিউসেস ডির ক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি যে সি প্রডিউসেস ডি আর সি প্রডিউসেস স্মল ই, তাহলে আমি এখানে ডির যা প্রডিউস করে কি প্রডিউস ডি ই প্রডিউস করছে, তাহলে আমি এই প্রোডাকশনটাকে আমি আবার আমার গ্রামারে ইনক্লুড করতে পারি আগের মতো। নাও দেয়ার ইজ এ বি প্রডিউসেস সি, অ্যাজ ইউ নো সি প্রডিউসেস ই, তাহলে কি করতে পারো না, বি প্রডিউসেস সির জায়গায় আমি সি প্রডিউসেস স্মল সি, সো দিস উইল বি স্মল ই। তাহলে এই ডিই সিই অ্যান্ড সিই এইগুলোকে আমি কিন্তু আমার প্রোডাকশানে ইনক্লুড করতে পারি। কোন জায়গায় না, ডি প্রডিউসেস ই কে রিমুভ করে, সি প্রডিউসেস ডি কে রিমুভ করে, আর বি প্রডিউসেস সি কে রিমুভ করে। বোঝা গেছে না বুঝতে পারোনি? কে বুঝতে পারোনি বলো? যদি আমরা গ্রামারের দিকে দেখি ভালো করে, আমি যে গ্রামার দেখেই বুঝতে পারছো, বি প্রডিউসেস সি, এই ক্যাপিটাল সি যদি প্রডিউস করে, ক্যাপিটাল সি থেকে ডি আসছে, ডি থেকে ই আসছে, ই থেকে ই আসছে, তাহলে আমি এখানে ই বসাতে পারি। আবার এখান থেকে দেখো সি প্রডিউসেস ডি, এই ডির জায়গায় কি বসাতে পারি, ই বসাতে পারি, ইর জায়গায় আবার ই, তাহলে সি প্রডিউসেস ই বসাতে পারছি। আবার ডি প্রডিউসেস ই প্রডিউসেস ই বসাতে পারছি, আবার ই প্রডিউসেস ই। তাহলে সবগুলো এই যে মাঝখানে ডি ই এতগুলো ভেরিয়েবল আমরা নিচ্ছিলাম, সেই ভেরিয়েবলগুলোকে রিমুভ করে দিয়ে আমি সবগুলো এরকম করলাম, এস প্রডিউসেস এ বি, এ বি ই ই ই ই। So this is a grammar equivalent grammar which is a set of production dash which is equivalent when there is no unit production. বলো বুঝেছো? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? সবাই কি লাইনে আছো? হ্যাঁ স্যার আছি। খাতা পেন আছে? হ্যাঁ স্যার। হাতের কাছে খাতা পেন আছে? হ্যাঁ স্যার আছে। খাতা পেন বার করো। তোমরা তো আর অ্যাসাইনমেন্ট দিলে করবে না, সেই জন্য আমি এখনই চাই তোমাদের কাছে, এক্ষুনি করে পাঠাও আমার হোয়াটসঅ্যাপে। দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে? দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। এই যে সো এইটা করো, এলিমিনেট নাল প্রোডাকশন ফ্রম দিস গ্রামার অ্যান্ড কনস্ট্রাক্ট অ্যান ইকুইভ্যালেন্ট গ্রামার। এটা করো, দেখি বুঝেছো কিনা, ঝটপট করো। নাল প্রোডাকশন রিমুভ করে বলো কি হবে। গ্রামারটা লিখে নাও, টুকে নাও গ্রামারটায়। এস প্রডিউসেস এ এ বি, বি সি এ ডি, এ প্রডিউসেস নাল, বি প্রডিউসেস বি, সি প্রডিউসেস নাল, ডি প্রডিউসেস নাল। ঠিক আছে? তো এটাকে নাল রিমুভ করে আমাকে তোমরা পাঠাও। সবাই টুকেছো? কজন আছো? 20 জন। স্যার এবার দেখুন। হ্যাঁ দেখাচ্ছি। তোমরা আসলে ঘুমিয়ে পড়বে তো, সেই জন্য তোমাদের ঘুম থেকে জাগাচ্ছি আর কি। এস প্রডিউসেস এ এ বি, বি সি এ ডি, এ প্রডিউসেস নাল, বি প্রডিউসেস বি, সি প্রডিউসেস নাল, ডি প্রডিউসেস নাল। এই নাল কি করে রিমুভ করে, এটা করে আমাকে এখনো পাঠাও, আমি দেখি করতে পারছি কিনা। তারপরে আমি এই সিএনএফ জিএনএফ এ যাবো।
হয়ে গেলে ছবি তুলে মোবাইলে পাঠাও। হ্যাঁ, হয়েছে। এই তো একজনের পেয়েছি। কে পাঠিয়েছো? এখানে এ প্রসেস নাল বসালে তো ডিও পাবো, তুমি তো ডিটা পাঠাওনি তো। কে এটা? উত্তম মান্তি। মান্তি, তুমি যেটা হ্যাঁ পাঠিয়েছো, হ্যাঁ, যে সেকেন্ডটাতে এস প্রডিউসেস এ বি, হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। কারণ এটা নাল প্রডিউস করে, দ্যাটস গুড। আবার বিসির জায়গায় সি নাল প্রডিউস করে, তাহলে তুমি সি, বি থাকছে। হ্যাঁ তাহলে বি থাকছে। তারপরে এডির ক্ষেত্রে কি হতো? এডি এও স্যার নাল এ প্রডিউস, প্রডিউসেস নাল, আবার কোনো আর বি ডিও প্রডিউসেস নাল না, প্রডিউস করছে। রাইট। হ্যাঁ তাহলে তোমাকে দুবার বসাতে হতো, একবার এ প্রডিউসেস নাল বসালে শুধু ডি পেতাম, আবার ডি আচ্ছা প্রডিউসেস আচ্ছা। নাল বসালে শুধু এ পেতাম, তাই না? হ্যাঁ স্যার, একসাথে দেওয়া হ্যাঁ, যাবে না? না মানে একসঙ্গে তো দিতেই পারি, কিন্তু যদি একসঙ্গে না আচ্ছা। হয়ে তোমাকে তো ব্রেক করতে হবে, তাহলে এডি যে প্রডিউস করে অ্যাকচুয়ালি সেটাই তো আমার হারিয়ে গেল না। হ্যাঁ হ্যাঁ এডিটা হ্যাঁ। যে প্রডিউস করে সেটা তো আমি থাকলো না। তাহলে এও প্রডিউস করে আবার ডিও প্রডিউস করে, সেই জন্য একবার এর জন্য নাল বসাবে। তোমাকে আমি এক্সাম্পলে যে আচ্ছা স্যার। দেখালাম একটু আগে, একটা হ্যাঁ হ্যাঁ দেখালাম না, হ্যাঁ, তাহলে একবার এর জন্য আর একবার ডি এর জন্য। তাহলে এর জন্য বসালে এ বসালে ডি পাবো, আবার ডি এর জন্য বসালে এ হ্যাঁ পাবো, তাহলে এখানে দুটো আরো দুটো এ আর ডি যোগ হতো, তাই না? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এটা ভেরি গুড। তাহলে এটা কারেকশন করে নেবে। আর কে পাঠাচ্ছে দেখি? উত্তম মহান্তি, ভেরি গুড। এরপরে দেখি কে আছে, এটা কে? আত্মীয়, কি নাম? ও এ টি টি ওয়াই ইউ টি, অচ্যুত নাকি? স্যার অত্যুত, অত্যুত, অত্যুত। অত্যুত, আচ্ছা। হ্যাঁ কোথায়? আমার কি দাঁড়ালো তাহলে? এ প্রডিউসেস এ, এ প্রডিউসেস এ বি। কি করে এ বি হলো বাবু তোমার? হ্যাঁ, কি করে এ বি হলো আমাকে বোঝাও। বি প্রডিউসে স্মল বি রয়েছে, আর যদি স্যার ক্যাপিটাল এটা নাল হয় তাহলে এ বি আসছে। স্মল বি কি করে পেলাম? বি বি প্রডিউসেস, প্রডিউসেস বি একটা। বি প্রসেস বি তো এমনি ওখানে কানেক্টেড থাকবেই, বি প্রসেস বিটা আসেনি আচ্ছা তো। তাহলে বি প্রসেস বিটা তোমার হাওয়া হয়ে গেল গ্রামার থেকে। কি বললাম বুঝলে না? বুঝতে পারো না? বুঝতে পারোনি? স্যার একবার বলবেন। হ্যাঁ বলছি, তোমার ডকুমেন্টটা খুলি। বলছি তুমি লিখেছো এস প্রডিউসেস এ বি, এ এ এ বি, রাইট? তো প্রথমে তুমি শুধু এ করেছো কেন? না এও নাল বিও নাল, বি তো নাল নয়, তাহলে শুধু এ কি করে পেলাম? বিটা স্যার নাল ধরা হয়েছিল ওখানে, ওই জন্য কে ওটা ধরবে? প্রথমেরটা হবে না। হুম, তাহলে করো, কারেক্ট করো, কারেক্ট করো, হ্যাঁ কারেক্ট করে পাঠাও।
আচ্ছা, নেক্সট কে অক্ষর পরে প্রভাত মন্ডল। প্রভাত মন্ডল এস প্রডিউসেস এ কোথায় পাচ্ছ? এস প্রডিউসেস এ কি আছে? এস প্রডিউসেস এ কখনো পাবো আমি? হ্যাঁ, পেতে পারি, এ ডি দুটোই পেতে পারি। ভেরি গুড। ইয়েস স্যার, এস প্রডিউসেস এডি থেকে আমি স্যার এ নাল বসলে ডি পাবো, আর ডি নাল বসলে এ পাবো স্যার। ভেরি গুড। তারপরে হচ্ছে এস প্রডিউসেস এ এ বি হবে। তারপরে এর জায়গায় নাল বসালে, এর জায়গায় নাল বসালে কি পাবে সেটা দাওনি তো। এর জায়গায় নাল বসালে স্মল এ আর ক্যাপিটাল বি পাবো না একদম? হ্যাঁ স্যার, ওটা 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 ইনক্লুড করতে হবে না স্যার? যা যা হবে ওকে সব, নাহলে তো ওকে ওকে নামারটা ভুল হয়ে যাবে। ওকে ওকে স্যার, ওকে ওকে। বুঝতে হয়েছে? প্রভাত মন্ডল রেডি করো। নেক্সট সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রায়, আমি তোমাদের একটু 10 মিনিট নিয়ে এইগুলোকে একটু চেক করে দিই। হ্যাঁ, কি বলছো? তোমার কাজটা যখন করছো করো না, আরো দুটো টেকনিক আমি পড়াবো এক টাইম। সত্যজিৎ রায়, ইস কেন? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ সত্যজিৎ, হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। বলছি এই যে যাই হোক, তুমি তো দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখতে পাচ্ছি, মোবাইলে দেখছি। বলছি এই যে তুমি এস প্রডিউসেস এ বি কোথা থেকে পেলে? আর বি প্রডিউসেস স্মল, বি প্রডিউসেস স্মল বিটাকে তুমি বাদই দিয়ে দিলে, ওটা গ্রামারে নেই। বি প্রডিউসেস, এস প্রডিউস এ বি और बी। এস প্রডিউসেস এস প্রডিউস এ বি और बी স্যার। এ বি প্রডিউস করবে অথবা বি প্রডিউস করবে। না না, আমি বলছি যে তোমার যে প্রোডাকশনটা এসছে না, সেই প্রোডাকশনটা যে তুমি হ্যাঁ দেখাচ্ছ, এস প্রডিউসেস স্মল এ, ক্যাপিটাল এ অ্যান্ড ক্যাপিটাল বি, আবার অ্যারো দিয়ে এ বি লিখেছো। এই যে দেখো, দেখতে পাচ্ছ তোমারটা? এবার আমার স্ক্রিনে হ্যাঁ স্যার, দেখো। হ্যাঁ স্যার। আমি বলছি এই যে এস প্রডিউসেস এ বি, এস প্রডিউসেস এ বি। হ্যাঁ Now, হ্যাঁ okay, there is a S produces A A B. Now it's okay, it is হ্যাঁ A A B. Then why this one? হ্যাঁ স্যার। কেন এটা লিখেছি? ও ও the B produce B sir, আর B and A produces B, produce null। আরে B produces B, হ্যাঁ তো এখানে তাহলে তো এটা এটা যদি তোমার গ্রামার হয়, আর দিস ইজ এ জি ড্যাশ, ওকে, দিস ইজ এ জি ড্যাশ, এটা যদি গ্রামার হয়, তাহলে এখানে যে বি প্রডিউসেস স্মল বি, সেটা তো কই নেই এখানে প্রোডাকশন গুলো, তাই না? বি প্রডিউসেস বিটা এখানে তো নেই, তাহলে কি করে আমি এখানে এ বি করে রেখে দিলাম? আমি কেন একদম টার্মিনাল করে দেবো? আমার তো বি প্রডিউসেস বি যে দেয়ার ইন দ্য প্রোডাকশন, বাট হোয়াই বরঞ্চ এটা কি করতে হতো? এ প্রডিউসেস নাল, সো ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য এ প্রডিউসেস নাল হিয়ার, দেন দ্য প্রোডাকশন উইল বি স্মল এ ক্যাপিটাল বি। এটাই হতো, ক্যাপিটাল স্মল বি, এ ক্যাপিটাল বি, ক্যাপিটাল বি। এটাই আর হতো। ওই যে বি প্রডিউস বি করছে, বি প্রডিউস বি করছে, তো ক্যাপিটাল বি এর জায়গায় তো আমরা বি লিখতে পারি ওখানে। তাহলে এই এই প্রোডাকশনটা তো আর থাকলো না, এই প্রোডাকশনটা তো তোমার আর গ্রামারে নেই। আচ্ছা কেন তাকে হ্যাঁ। বাদ দিলাম? এটা কি নাল? না, নাল না যখন থাকবে তো, আমি তো বলেছি যেগুলো নাল স্মল নয় এ সেগুলো ক্যাপিটাল বি হবে। স্মল এ Small a, ক্যাপিটাল capital বি, B। রাইট। আর এটাও থাকবে বি প্রডিউসেস বি, এটা নেই এখানে। হ্যাঁ এরপরে করেছো হ্যাঁ। বিসি, এই যে বিসি করেছো, সি প্রডিউসেস নাল, হ্যাঁ তাহলে বি প্রডিউস এই না। এই ডাবল অ্যারো কেন দিচ্ছ? মানে এখান থেকে অ্যারো, এটা আবার এখান থেকে অ্যারো নয়, নো, ইউ হ্যাভ টু রাইট এস প্রডিউসেস বিসি এগেন এস প্রডিউসেস বি, ওকে নট Okay. বিসি প্রডিউসেস বি, ওকে? ওকে এস প্রডিউসেস বি হবে, এটাও এস প্রডিউসেস এ ক্যাপিটাল বি হবে, এস Capital B, প্রডিউসেস বিসি okay. আর এস প্রডিউসেস বি হবে। এগেইন এস প্রডিউসেস এডির ক্ষেত্রে তুমি কি করেছো? আবার নাল করে দিয়েছো। নাল কেন করেছো? নাল তো থাকার কথা নয়।
আমি তো নালকে রিমুভ করতে চাইছি। নালটা এলিমিনেট হয়ে যাবে, নালটা এলিমিনেট হয়ে যাবে। তাহলে তুমি এখানে নাল লিখেছো কেন? দিস ইজ নট রিকোয়ার্ড। এটাকে কি করতে হতো এখানে? পুরোটাই এলিমিনেট হয়ে যাবে। না না, একদম এলিমিনেট হবে না। এইখানে দুটো জিনিস আছে, এ প্রডিউসেস নাল আর ডি প্রডিউসেস নাল। তা প্রথমে আমরা এখানে এর জায়গায় নাল বসালে শুধু ডি পাবো, তাহলে আমরা লিখতাম এস প্রডিউসেস ডি, এটা একটা প্রোডাকশন হতো। আবার এর জায়গায় নাল বসালে, সরি ডি এর জায়গায় নাল বসালে এস প্রডিউসেস এ, তাহলে এখান থেকে দুটো প্রোডাকশন পাওয়া যেত, এস প্রডিউসেস এ আর এস প্রডিউসেস ডি। এটা পুরোটা ভুল হয়েছে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, বুঝেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। প্রভাত, ও আর কেউ মনে হয় ক্লাসই করছে না তো, সবাই। স্যার, হ্যাঁ স্বরূপ বলছিলাম স্যার। স্বরূপ বলো। স্যার আপনার এটা কি আপনার নাম্বারে পাঠাতে হবে স্যার? অন্য নাম্বারে পাঠালে আমি কি করে অ্যাক্সেস করবো? স্যার আপনার নাম্বারটা অ্যাকচুয়ালি আমার জানা নেই। তুমি কি প্রথম ক্লাসে? না স্যার, সেদিন একটু মিস হয়ে গেছিল, আমার কেটে গেছিল। কেটে গেছিল? স্যার নম্বরটা আপনার একটু দিলে পাঠাতাম। হ্যাঁ, আমি খুবই খারাপ অবস্থা দেখছি যে তোমরা যাও, আর একজন আর দুজন একটা চেক করে আমি ক্লাসে ফিরে যাব। এটা কার? স্যার আমার। দেখিনি। এ বি, এই যে এখানে কেন এটা বি করেছো? স্যার ওইটা আর এ বিটা, আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও, স্যার এ প্রডিউসেস নাল, তো বি হচ্ছে বি টু বি যাচ্ছে এখানে স্মল বি। তাহলে তোমার যে নতুন যে গ্রামারটা হবে সবগুলো এস থেকে প্রডিউস হবে, কিন্তু আমার অরিজিনাল গ্রামারে যে এইটা ছিল বি প্রডিউসেস বি, এটা কোথায় গেল? এটা নেই, এটা কি নাল? না স্যার। তাহলে এটাকে তুমি হাওয়া করে দিলে কি করে? কি বলছি বুঝেছো না বুঝতে পারবে? তোমার এস প্রডিউসেস এ বি, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এস প্রডিউসেস এ বি থেকে এস প্রডিউসেস এ বি, এইখানে আমি কি দেখতে পাচ্ছি? এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমি দেখতে ও পাচ্ছি। আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। হ্যাঁ কি বুঝেছো বলো? স্যার এইটা এস প্রডিউসেস এ বি, এই একটা আছে, আরেকটা আছে বি প্রডিউসেস বি, ওইটা আমি করিনি। ওটাকে তুমি বাদ দিয়ে দিলে কেন? এস প্রডিউসেস তোমার কাছে হচ্ছে এ বি, এই তো, তাই এখানে তুমি এস প্রডিউসেস এ বি আর এখানে বি প্রডিউসেস বি তো বলেছে, তাহলে আমি সেটাকে বাদ দিয়ে দেবো কেন? সেটাকে তো আমি রাখবো, বি প্রডিউসেস বি এর মধ্যে আমি রাখবো নতুন গ্রামারের মধ্যে। এবার তোমাকে কি করতে হবে, এই যে এই শুধু নাল প্রডিউস করে, যদি এ নাল প্রডিউস করতো তাহলে তুমি কি লিখতে? এস প্রডিউসেস এ এন্ড ক্যাপিটাল বি, হ্যাঁ তাই না? তো তোমার তো এই প্রোডাকশনটা তো বাদ চলে গেছে তোমার ওখান থেকে, তোমার এখানে নেই। আর সবই তুমি করেছো কি, এটা বিসি করেছো, হ্যাঁ, সি নাল বসিয়ে এডি করেছো, এডি আগলো ঠিক আছে, কিন্তু এখানে একটা এই বিটা হবে না, এটা ক্যাপিটাল বি হবে আর বি প্রডিউসেস বি একটা অ্যাড হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। দেন আর আমি চেক করবো না, আর এক দুজনে চেক করবো, তারপর আমি ক্লাসে যাই। এটা কার নাম? স্যার আমার কি নাম? সাক্ষ্য সিংহ গুড়িয়া। দাঁড়াও, কে কল করছে? ওকে, এইটা হবে না। থার্ডটা স্যার? হ্যাঁ, কেন হবে না? তাহলে এটা রিমুভ হয়ে যাবে তো। হ্যাঁ এইটা স্যার, ওখানে ওই যে ক্যাপিটাল বি যে জায়গায় ওই বিটা যেহেতু স্মল বি প্রডিউস করছে, ওই জন্য ওইখানে বি এ আর বিটা লিখেছি। তাহলে এটা তো রিমুভ হয়ে গেল গ্রামার থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এটা তো বাদ দিয়ে দিলে, এটা তো নাল প্রডিউস করছে না, তাহলে বাদ দিলে কেন? হ্যাঁ ওটাই স্যার, ওটাই স্যার। তাহলে এই লাইনটা এটা হবে না, এটা বাদ, এই জায়গায় শুধু এইটা হবে। ওই জায়গায় স্যার তাহলে কি হবে ওটা? এস প্রডিউসেস এ ক্যাপিটাল বি। আচ্ছা হ্যাঁ, ওইটা হলো। আর তার আর ওই তার নিচে হবে বি প্রডিউসেস স্মল বি, এটা হবে শুধু। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ।
ঠিক আছে। রাইট। হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে। প্রভাত তো দেখলাম, প্রভাতের একদম এস প্রডিউসেস বি কেন হবে লাস্টেরটা? ও হ্যাঁ, সি নাল প্রডিউস করে, ইয়েস। এটা কি অবটুথ? এস প্রডিউসেস এ বি और बी। वेरी गुड। एस प्रोड्यूसेस बी, अच्छा এইখান থেকে এস প্রডিউসেস এ, এস প্রডিউসেস, আর এখানে এস প্রডিউসেস এডিটা দেবে না? এস প্রডিউসেস এ, এস প্রডিউসেস ডি, আবার এস প্রডিউসেস এ ডিও তো আছে, একটা একটা করে বসালে। আর এটাকে আহ করে দিলে এস প্রডিউসেস এ ডি, এটা কি নাল প্রডিউস করে? যখনই আমি নাল এ বি রিমুভ করে দিলাম তাহলে তার এস প্রডিউসেস এ ডিও একটা থাকবে, তাই না? আগে এ পরে ডি, সেটা তো তুমি মেনশন করতে হবে, নাহলে ও আগে আরেকটা হবে। আরেকটা হবে এস প্রডিউসেস এ ডি। কারণ তুমি যদি আগে ডি নাও পরে এ নাও তাহলে তো এই গ্রামারটাকে ভায়োলেট হয়ে গেল, এটা ভায়োলেট হওয়া যাবে না, এস প্রডিউসেস এ ডি হবে। ওকে চলো, নেক্সট আমরা আসছি। আর এখানে বি প্রডিউসেস বিটা, বি প্রডিউসেস বি গেল কোথায়? নেই, বাদ চলে গেল। এই গ্রামারে আছে বি প্রডিউসেস বি, আর তুমি এখানে বাদ দিয়ে দিলে। হ্যাঁ কি গো, কি নাম এটা? কার এটা? কার? হ্যালো হ্যাঁ কি নাম? স্যার আমার। তো এখানে হঠাৎ বি প্রডিউসেস বি বাদ দিয়ে দিলে কেন? না স্যার, ওটা এই নালটা বি প্রডিউসেস বি ওখানে দিলে নালটা কেটে যাচ্ছে, ওই জন্য মানে কেটে দিয়েছিলাম। না এখানে বি প্রডিউসেস বি তো এখানে নাল প্রডিউস করে না, বি প্রডিউসেস বি কি নাল প্রডিউস করে? বি স্যার ওখানে মানে এস প্রডিউসেস বি হবে, ওটা মানে স্টেপটা লিখতে ভুলে গেলাম। এস প্রডিউসেস বি কেন হবে? আরে বি প্রডিউসেস স্মল বি, এইটাকে তুমি বাদ দিয়ে দিলে কেন? বি প্রডিউসেস স্মল বিটা মানে স্যার বড় বি এর জায়গায় স্মল বি হবে, এস প্রডিউসেস স্মল বি হবে। আরে ভগবান, এইটা দেখো তুমি যে এই যে বি প্রডিউসেস স্মল বি, এই প্রোডাকশনটা তুমি তো গ্রামার থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছ। এইটা কি থাকবে না? এটা কি নাল প্রডিউস করে? না না, তাহলে করে না যখন, ওটা তো থাকবে গ্রামারে। এই যে বি প্রডিউসেস বি, এটা তো নাল প্রডিউস করে না, তাহলে সেটাকে তুমি বাদ দিয়ে দিলে কি করে? এই যে বি প্রডিউসেস বিটা তুমি বাদ দিয়ে দিলে, এই যে তোমার যে যে প্রোডাকশনটা হলো তাতে কি বি প্রডিউসেস বি আছে? না স্যার নেই। তো তুমি জোর করে তো এটা বি প্রডিউসেস স্মল বিটাকে বাদ দিয়ে দিলে এই গ্রামারে। তুমি বললে যে নতুন গ্রামার যেটা বানিয়েছো সেখানে বি প্রডিউসেস স্মল বি বলে কিছু নেই, তাই না? এই যে গ্রামারটা তোমাকে দিয়েছিলাম, এখানে এ প্রডিউসেস নালটা নাল, সি প্রডিউসেস নাল নাল, বি প্রডিউসেস নাল নাল, এই তিনটে তুমি বাদ দিতে পারো, কিন্তু এটাকে কি বাদ দিতে পারো? না স্যার। এই প্রথমেই তো তোমাকে এই দুটো নিতে হবে, এইটা আর এটা ওই গ্রামারে থাকবে। এরপরে তুমি এবার নালগুলো বসে বসে নাও, বোঝা গেছে? নাও আমি এবার যাচ্ছি নেক্সট, আমরা যা পড়াচ্ছিলাম। সো নেক্সট come to the another two types of derivation, which is called the CNF and GNF. What is this CNF? CNF is called the Chomsky normal form. CNF, Chomsky normal form. A grammar G is a CNF if the production will be form of A produces A or A produces B. কি বললাম? A produces small a, মানে এরকম যদি প্রোডাকশনটা থাকে A থেকে শুধু A, और A থেকে ক্যাপিটাল B অ্যান্ড ক্যাপিটাল C, তার মানে যে কোনো দুটো নন টার্মিনাল যদি থাকে, একটা নন টার্মিনাল থেকে যে কোনো দুটো নন টার্মিনাল যদি থাকে, অথবা একটা টার্মিনাল থেকে নন টার্মিনাল থেকে যে কোনো একটা টার্মিনাল, এইরকম ফর্ম, পার্টিকুলারলি কিন্তু এরকম ফর্ম হতে হবে। যদি এরকম ফর্মে একটা গ্রামার থাকে তখন তাকে আমরা কি বলবো? দিস ইজ বিলং টু সিএনএফ।
তো কিভাবে আমরা করব? প্রথমে উই কনসিডার এস প্রডিউসেস নাল ইজ কনসিডার টু বি দ্য সিএনএফ। ধরে নেব যে এস প্রডিউসেস নালটা সিএনএফ এর মধ্যে আছে। ইফ এস ডাজ নট অ্যাপিয়ার অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড অফ এনি গ্রামার অফ দ্য ট্রি। যদি এই ডান দিকে এসটা না থাকে তাহলে এস প্রডিউসেস নালটাকে আমরা তখনই কনসিডার করবো যদি ডান দিকে না থাকে। তাহলে এটাকে তো আমরা বাদ দিচ্ছি, এটা পরে আসি। আমরা এবার আসছি কি করে একটা গ্রামারকে কনভার্ট করবো। ফার্স্ট টু কনভার্ট দ্য সিএনএফ। তো প্রথমে আমরা এরকম নেব, ধর আমি একদম একটা এক্সাম্পলে আসি, কারণ থিওরি বোঝাতে গেলে তোমাদের টাইম লাগবে। না, কনসিডার দিস গ্রামার। দেখো ভালো করে, দেয়ার ইজ এ গ্রামার এস বি সি। এস প্রডিউসেস এ বিবি, এস প্রডিউসেস বিবি, আর এস প্রডিউসেস বি প্রডিউসেস বিবি অর বি, অ্যান্ড সি প্রডিউসেস সি সি। এখন এই এস প্রডিউসেস এবিসি এইটাকে এই ফর্মে আছে। আমি বলেছি আমাদের ফর্ম চাই এ প্রডিউসেস, কিরকম ফর্ম চাই আমাদের? না, এ প্রডিউসেস আমাদের প্রোডাকশনটার ফর্ম চাই সেটা হচ্ছে এ প্রডিউসেস স্মল এ অথবা এ প্রডিউসেস বি অ্যান্ড সি, ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল সি, এরকম ফর্ম চাই। তো এটা কি এই ফর্মে আছে? হ্যাঁ না না? না নেই। নেই, রাইট, নেই না স্যার। নেই। তাহলে আমরা প্রথমে কি করব? যেগুলো আছে সেগুলোকে নোট করি। কি কি আছে এখানে আমাদের প্রোডাকশনে? প্রথমে আমি দেখতে পাচ্ছি কি আছে না, বি প্রডিউসেস, ঠিক আছে, বি প্রডিউসেস স্মল বি আছে। কেন না? এটাই ফর্মে আছে, এ প্রডিউসেস এর ফর্মে। আচ্ছা, আর এছাড়া কি আছে? সি প্রডিউসেস স্মল সি আছে, সেটা হচ্ছে এই ফর্মে, এই ফর্মে। এটা ক্যাপিটাল সি প্রডিউসেস এই ফর্মে আছে। তাহলে এই ফর্মে যেগুলো আছে সেটা লিখলাম, এইগুলো আমার থাকবে। আচ্ছা, এরপরে এইটা যে বিবি আর সি করে সিসি, এটা কি কোনো ফরম্যাটে ম্যাচ করছে? না, হলে দুটো ক্যাপিটাল লেটার হবে, না হলে একটা স্মল লেটার হবে। এই ফর্মে কিন্তু আর কেউ নেই। তাহলে আমরা এদেরকে যদি করতে চাই, তা প্রথমে ধরো এইটাকে করতে চাই বি প্রডিউসেস বি অ্যান্ড বি, এরকম। তাহলে এটাকে আমি কি করব? না, প্রথমে আমি লিখব বি প্রডিউসেস, এই যে স্মল বি আছে, স্মল বির জায়গায় আমি লিখবো এখন একটা সে ক্যাপিটাল এ তার সাফিক্স বি, একটা নতুন ভেরিয়েবল অ্যাড করে দিলাম, দিয়ে বললাম সেটা বি। যেখানে এ বি যে সাফিক্স বি, এ কি প্রডিউস করবে? না, বি প্রডিউস করবে। দেখো, আমি যদি এটাকে বি প্রডিউস করাই তাহলে এটা বি বি, মানে যে বি বি আছে, বি প্রডিউসেস বি বি। তাহলে এইখানে আমি একটা ভেরিয়েবল দিলাম। কেন দিলাম? না, এটা দুটো ভেরিয়েবল হবে যেটা এর সঙ্গে ম্যাচ করবে, আর এটা এ বি প্রডিউসেস বি, এটা সিঙ্গেলের সঙ্গে ম্যাচ করবে। তাহলে বি প্রডিউসেস স্মল বি ক্যাপিটাল বি কে আমি এরকম দুটো প্রোডাকশনে ভেঙে নিলাম। একটা জায়গায় আমি ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল লেটার বসালাম, আর সেই ক্যাপিটাল লেটার থেকে আর একটা স্মল প্রডিউস হবে। তখন এইটা কিন্তু এই সিএনএফ ফর্মে চলে এলো। আবার একইভাবে যদি এই সির জন্য করি তাহলে সি প্রডিউসেস কি হবে? সি প্রডিউসেস আমি এরকম লিখতে পারি যে কোনো একটা এ ভেরিয়েবল নিয়েছি, এসি, হ্যাঁ, এসি অ্যান্ড সি। এখানে কি আছে? সি সি। তাহলে এসি সি, যেখানে এসি একটা ক্যাপিটাল লেটার, সে কি প্রডিউস করছে? স্মল সি। বোঝা গেছে না? বুঝতে পারবে? তার কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। বুঝে গেছো? তাহলে সবাই কিন্তু দুটো করে আসছে, দুটো করে না হলে একটা, মানে দুটো নন টার্মিনাল না হলে একটা টার্মিনাল, এইভাবে আমরা আসতে পারি। তাহলে এইগুলো হয়ে গেল, শুধু বাকি আছে এইটা এস প্রডিউসেস এ বি সি। তাহলে আমি এবার আসছি, ধরো আমার কাছে দেওয়া আছে এস প্রডিউসেস এ বি অ্যান্ড সি। তো প্রথমে আমরা কি করব? আমরা এরকম লিখবো এস প্রডিউসেস, আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি এরকম ক্যাপিটাল লেটার বসে স্মলকে রিমুভ করছি। তাহলে আমি এখানে লিখবো এস প্রডিউসেস এ অফ এ বি অ্যান্ড সি, ঠিক আছে। যেখানে আমি এখান থেকে ইউজ করে নিতে পারি কি না, এ একটা নতুন ভেরিয়েবল নিয়েছি, তো এ প্রডিউসেস এ, ঠিক আছে। তাহলে এইটা আমার কিন্তু এখন ফরম্যাটে চলে এসছে, কিন্তু এটা কি এসছে? এটা আসেনি।
এটা কেন আসেনি না, এইটা হচ্ছে আমার 3টে হয়ে গেছে, কিন্তু আমার চাই 2টো করে। তাহলে এই 3 থেকে 2টোতে আনবো কি করে? তাহলে আমরা আবার এইখান থেকে করবো কি না, এস প্রডিউসেস, এরকম করব, এস প্রডিউসেস, দেখতে পাচ্ছ এস প্রডিউসেস, এরকম আমরা লিখতে পারি। এস প্রডিউসেস, এস প্রডিউসেস একটা ভেরিয়েবল নিলাম, ঠিক আছে, সেটা হলো এ, প্রথমে যে ভেরিয়েবলটা ছিল সেটা থাকলো এ, আর এইখানে আমি আর একটা ভেরিয়েবল নিলাম এ ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল সি। কোনটাকে না, এই দুটোকে ধরে, যেখানে আরেকটা প্রোডাকশন এরকম নেব ক্যাপিটাল বিসি ইকুয়ালস টু প্রডিউসেস ক্যাপিটাল বি আর ক্যাপিটাল সি। তাহলে দেখো এস প্রডিউসেস এই দুটো ভেরিয়েবল, আবার এ প্রডিউসেস দুটো ভেরিয়েবল, তাহলে এটাও ইনক্লুডেড ইন আওয়ার গ্রামার, এটাও ইনক্লুডেড ইন। তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কাছে যেগুলো রয়েছে এই ফরম্যাটে বানাতে গিয়ে আমরা গ্রামারগুলোকে চেঞ্জ করে নিলাম। কোনটা কোনটা না, প্রথমে বি সি সি, আবার এ বি বি, আর এসিসি, যেখানে এ বি এ প্রডিউসেস বি, এ প্রডিউসেস এসি প্রডিউসেস সি। আবার এটা ফরম্যাটে ছিল না, এখানে প্রথমে এ এ বসালাম, তারপরে এ প্রডিউসেস এ, এটা ইনক্লুড করলাম, এখানেও আমরা এই দুটোকে আমরা ইনক্লুড করলাম। তাহলে এই ইনক্লুডেড গ্রামার যেগুলো টিক দেওয়া আছে সেগুলো কিন্তু আমার সিএনএফ ফর। বোঝা গেছে কি গো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। ভেরি গুড। তাহলে আমরা সিএনএফ এ যাব, কিন্তু তোমাদের তো খুব স্পেশালাইজড টাইম, এর মধ্যে না করলে তো শেষ হবে না, তাই জন্য আমরা তোমাদের আর এখন দিতে পারছি না সিএনএফটা। আমরা এরপরে আসছি জিএনএফ এ, মানে আমি করতাম তোমাদের হ্যান্ড অন করে করতে পাঠাতে বলতে পারতাম, কিন্তু কি করবো বলো, পাঠাতে পারবো না। আচ্ছা এবার দেখো আরেকটা ফর্ম আছে হুইচ ইজ কল্ড দ্য জিএনএফ বা গ্রিভেক নর্মাল ফর্ম। এই গ্রিভেক নর্মাল ফর্মটা এরকম যে, ধরো আমার কাছে এরকম একটা প্রোডাকশন আছে, এই প্রোডাকশনটা দেখো যদি এরকম ফর্মে থাকে, কিরকম না, এ প্রডিউসেস এ আলফা, যেখানে এ প্রডিউসেস ভিএন স্টার, আর আলফা প্রডিউসেস ভিএন স্টার, আর এ প্রডিউসেস সামেশন। কি বলা হলো, এ প্রডিউসেস এ আলফা, যেখানে আলফা প্রডিউসেস ভিএন স্টার মানে কি, মানে ভেরিয়েবল, দে আর দ্য কম্বিনেশন অফ ভেরিয়েবলস, অ্যান্ড এ প্রডিউসেস এ বিলংস টু নাল, মানে নালের মধ্যে থাকে, তার মানে এই নাল বলছি, এটা হচ্ছে ইনপুট সিম্বলের মধ্যে থাকে। তার মানে প্রথমেই যে কোনো একটা ইনপুট সিম্বল থাকবে এবং তারপরে যত খুশি ভেরিয়েবল থাকতে পারে। মানে এরকম একটা আমি যদি বলতে পারি, ধরো এ প্রডিউসেস, এরকম একটা ধরো আছে আমার কাছে এ প্রডিউসেস, ধরো আমার এখানে স্মল এ, তারপর ধরো বি সি ডি, যা খুশি থাকুক না কেন, তবে কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের জিএনএফ ফর্মেই আছে। তার মানে প্রথমেই আমাকে এখানে একটা ভেরিয়েবল, মানে একটা নন টার্মিনাল একটা দিতে হবে, তারপর যত খুশি থাকলে সেটাকে আমরা বলবো গ্রিভেক নর্মাল ফর্ম। তো দেখো এখানে কোনটা কোনটা এই ফর্মে আছে, ধরো কনসিডার দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল, এটাকে যদি আমরা একটা এক্সাম্পল ভাবি, কনসিডার দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল, যদি আমরা এটাকে ভাবি, এখানে কে কে আছে, কোনটা কোনটা আছে ফর্মে, প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি ফর্মটা হচ্ছে, প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানটায় এইটা কিন্তু এই যে প্রথমে যেটা আছে এ বিসি, তাহলে এটাও ফর্মে আছে, এটা জিএনএফ ফর্মে আছে, বি ডি জিএনএফ ফর্মে আছে, সি সি জিএনএফ ফর্মে আছে, ডি জিএনএফ ফর্মে আছে। সিঙ্গেল বি থাকলেও হবে, কারণ নালটাও আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো, তো সবগুলো জিএনএফ ফর্মে আছে। নাও প্রশ্ন হচ্ছে জিএনএফ ফর্মে আমরা কি করে এটাকে রিডিউস করব। তো রিডিউস করার জন্য আমাদের কিছুগুলো রুলস আছে, সেই রুলসগুলো না করে আমি একটা এক্সাম্পল দিই, তাহলে রুলসটা করতে গেলে অনেক টাইম লেগে যাবে, তোমরা করতে পারবে না, বরঞ্চ এক্সাম্পলটা মনে রাখলে আমরা করতে পারবো। দেখো যদি এরকম থাকে, ধরো এস প্রডিউসেস সিডি, সি প্রডিউসেস ডিএস অর সি, অ্যান্ড ডি প্রডিউসেস এসসি অ্যান্ড ডি। তো প্রথমে আমরা করবো দ্য গিভিন গ্রামার হ্যাজ নো ইউনিট, মানে ইউনিট যদি কোনো ইউনিট প্রোডাকশন থাকে আর যদি নাল প্রোডাকশন থাকে সেগুলোকে আগে রিমুভ করে নিতে হবে। অলরেডি আমরা ইউনিট আর নাল প্রোডাকশনটা রিমুভ করা শিখে গেছি, দিয়ে নেক্সট স্টেপে আসবো। তারপরে আমরা এই ভেরিয়েবলকে রিনেম করে দেবো, কীরকম করে নাম্বারিং করবো, কীভাবে করবো না, এস কে যেটা স্টার্ট সিম্বল তার নাম দেবো A1,
সি কে তারপরে কি আছে, তারপরে ওখান থেকে সি প্রডিউস হচ্ছে, তাহলে সি কে দেবো A2, তারপরে ডি আছে, ডি কে দেবো A3। তাহলে আমি এখানে এইগুলো নাম দিয়ে দিলাম। এটাকে নাম দেবো প্রথমে এ, প্রথমেই আছে সেই জন্য এর নাম দেবো A1, তারপর এটার নাম দেবো A2, তারপর এটার নাম দেবো A3। এটা নাম দিয়ে এবার আমি লিখে ফেলবো গ্রামারটাকে। কিভাবে লিখবো ভালো করে দেখো। ওটা যদি নাম দিয়ে নামকরণ করার পরে যে গ্রামারটা রেডি হলো সেটা হচ্ছে এরকম: A1 equals to A2 A3, A2 equals to A3 A1, A3 equals to A1 A2। তো এইভাবে লিখলাম। লেখার পরে আমরা প্রোডাকশনটা দেখবো এরকম, যদি A3 A1 A2 এটা কিন্তু একটা ফর্মে আছে, কারণ রুলস বলছে যে AI এর মধ্যে থাকবে এ জে গামা যদি আইটা বড় হয়, মানে সবসময় এই দিকে যেটা থাকবে সেটা বড় থাকতে হবে। কিরকম? A3 থেকে A1 A2 এটা ফর্মে থাকতেই হবে। এইটা ছোট আর এইটা বড় হবে না। আছে কোনটা কোনটা আছে, এই যে এইটা ছোট এইটা বড়, এইটা ছোট এইটা বড়, এরকম আছে। কারণ সেগুলোকে কিন্তু রিমুভ করতে হবে। কি বলা হলো, এটা ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যালগরিদমের পার্ট। অ্যালগরিদম বলছে যে তোমার যদি গ্রামারের ফর্মগুলো এআই আর এজে গামার মধ্যে যে রিলেশনটা হবে সেটা সবসময় হবে এআই থেকে এজে গামা, যেখানে আইটা সবসময় বড়। তার মানে আমার এখানে আছে A3 থেকে প্রডিউস হচ্ছে A1, A3 থেকে A1 A2। তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি কি না, এখানে আই যে আই কত, আই সমান হচ্ছে 3, আর জে কত না, জে সমান হচ্ছে 1। তাহলে দেখতে পাচ্ছি 3 ইজ গ্রেটার দেন 1, কন্ডিশন স্যাটিসফাইড। তাহলে আমি এই ফর্মটা এটা ফর্মে আছে, যেটা ফর্মে নেই সেটাকে আমাকে মডিফাই করতে হবে। তা যদি এরকম হয় না, এইটা সরি আমি একটু উল্টো বলে দিলাম, এই দিকের ফর্মে হলে এটা হবে না, মানে এটা নট ইন দিস ফর্ম। সবসময় ছোট থেকে বড়, যেমন A1 থেকে A2 A3, A2 থেকে A3 A1, আর A3 থেকে A1টা এটা ভুল আছে। কেন? এটা এই দিকটা ছোট হবে, এই দিকটা বড় হবে। আমি হয়তো গ্রামারটা তোমাদের রুলসটা বলিনি বলে, সো গো টু দ্য অ্যালগরিদম। অ্যালগরিদমটাতে এটা বলা আছে যে উই হ্যাভ টু অলওয়েজ চেক দিস ফর্ম। The form will be AI produces AJ gamma. Consider the rules. AI produces AJ gamma such that AI is greater than AJ gamma. যদি এরকম হয়, then you have to modify the rules replacing by AJ with the its production. মানে এরকম রুলস এলে তবে কিন্তু আমাকে ও প্রোডাকশনে যেতে হবে এবং চেঞ্জ করতে হবে। তার মানে কি এইটা আমরা কনসিডার করব না, এরকম এলেই আমরা মডিফাই করব রুলটাকে মডিফাই করব। সেই জন্য আমাদের মানে ফর্মটা হতে হবে সবসময় এই দিকটা ছোট, আইটা ছোট, আই থেকে জে, মানে এআই থেকে এজেতে ছোটতে যাবে। কিন্তু আমি দেখছি এখানে এটা বড় আছে, এটা যদি 3 থেকে 1 হয়ে গেছে, তাহলে এই জায়গাগুলোকে আমরা মডিফাই করতে হবে। ঠিক আছে, কি করবো, উই মডিফাই দ্য প্রোডাকশন A3। তাহলে A3 প্রোডাকশনটাকে আমরা মডিফাই করবো। কিভাবে করবো না, A3 ইকুয়ালস টু A1 A2 আছে, এখানে A1 কি প্রডিউস করছে না, A1 প্রডিউস করছে A2 A3 প্রডিউস করছে। দেখো A1 প্রডিউসেস A2 A3, তাহলে আমি এখানে বসিয়ে দেবো A1 প্রডিউসেস A2 A3। A1 থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি A1 থেকে আমি A2 A3 প্রডিউস করে দিচ্ছি, A2 A3 বসালাম, কারণ এখানে আমার দেওয়া আছে A1 প্রডিউসেস A2 A3। তাহলে এখানেও আমার A1 প্রডিউসেস A2 A3 বসালাম। কেন বসালাম, অ্যাকচুয়ালি আমাকে এই প্রোডাকশনটা যদি এরকম ফর্মে থাকে তাহলে আমাকে এটাকে নেওয়া যাবে না। আমার সবসময় ফর্মেটটা হতে হবে আই ইজ অলওয়েজ লেস দেন জে। এই ফর্ম হলে আমার স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে থাকবে। কি বললাম বুঝেছো? আমি একটা জায়গায় ভুল বলছিলাম, সেটা বলছিলাম যে এআই এজের মধ্যে রিলেশনটা হচ্ছে জে প্রডিউস গ্রেটার দেন গামা। নো, যদি এইরকম ফর্মেট থাকে তখন উই হ্যাভ টু মডিফাই। তার মানে আমরা সবসময় এই ফর্মটা অ্যাকসেপ্ট করবো। A1 প্রডিউসেস A2 A3, A2 প্রডিউসেস A3, মানে এইটা ছোট, আইটা ছোট, মানে 1 আর 2 এর মধ্যে রিলেশন, 1টা ছোট থেকে বড়তে যাচ্ছে, আবার 2 ছোট থেকে বড়তে যাচ্ছে, কিন্তু এটা বড় থেকে ছোট হয়ে গেছে। এরকম এলে তখন আমরা কি করব, এইগুলোকে এখানে রিপ্লেস করে বসে এর সমান করব। সেই জন্য দেখো A3 A1 আছে, A1 এর জায়গায় আমরা A1 এর যে প্রোডাকশন A2 A3 বসালাম, আবার A2 তো আর ছোট হয়ে গেছে 3 থেকে, তাহলে আবার ওখানে A2 জায়গায় A3 A1 বসালাম, A3 A1 বসিয়ে দিলাম। তাহলে এটা বসানোর পরে
আমার কাছে এটা হলো A3A1 A3A2 আর C A3A2। সিটা কেন পেলাম না, যে A2 প্রডিউসেস সি, তাহলে এইখানে যখন আমি A2 জায়গায় সি বসাচ্ছি, তাহলে A2 জায়গায় দুটো বসাবো, একবার A3A1 বসাবো আর একবার সি বসাবো, এই জন্য দুটো প্রোডাকশন পেয়ে গেলাম। এ পর্যন্ত বুঝেছো? হ্যাঁ না না? এরপরে দেখো সমান হয়ে গেছে, হ্যাঁ A3 প্রডিউসেস A3, এটা সমান হয়ে গেছে। তাহলে এখন আমি যে প্রোডাকশনটা অ্যাকসেপ্ট করলাম সেটা হচ্ছে এরকম হবে, A3 প্রডিউসেস A3A1 A3A2 আর সি A3A2 আর ডি, এইটা A3 প্রোডাকশন হয়েছে। এই যে আগে যেটা A3 ছিল এখন সেটা, আগে যেটা A3 ছিল এখন সেটা A3টা এটা ছিল, এইটার জায়গায় এতক্ষণ আমি চেঞ্জ করলাম। কেন? 3টা 1-এর থেকে বড় হয়ে যাচ্ছিল, 3টা 1-এর থেকে বড় হলে আমি সেটা নেব না। তাহলে এবার আমার হলো কি, এইটা হলো আমার A3 প্রোডাকশন। এইবার আমার কাছে যেটা আছে, কি আছে না, এই A3 প্রোডাকশনটাকে এবার আমরা চেঞ্জ করতে পারি কিভাবে না, যদি এরকম প্রোডাকশনটা ফর্মটা বলছে যে A3 প্রোডাকশনটা যদি সমান হয়ে যায়, যেমন A প্রডিউসেস A আলফা এরকম যদি হয়ে যায়, তাহলে আমরা সেইটাকে একটা লেমা 1 আছে যেখানে এইখান থেকে আমরা এইভাবে প্রডিউস করতে পারি। প্রথমে যে এইখানে যেগুলো সি সি A3 A2 ডি এইগুলোকে সব, এগুলো বিটা কনসিডার করা হয়েছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বিটা, আর এই দিকেরটা হচ্ছে আলফা। কারণ এইখানে A3 থেকে A3 প্রডিউস হচ্ছে, মানে এটা রিকারশন না, সেই A3 জায়গায় আমি এইটা আর এটা বসাতে পারি। তাহলে প্রথমে A3 প্রডিউসেস সি A3 ডি, দেখো এইটা প্রডিউস করছে, এই দুটো বসিয়ে দিলাম, এই দুটো প্রডিউস করছে বসিয়ে দিলাম। তারপরে এই A3 জায়গায় আমি কি বসতে পারি, সি বসতে পারি, সি A3 A2, এই যে সি A3 A2 এইখানে বসিয়ে, আর বাদ বাকিটাকে আমি জেড হিসেবে ট্রিট করছি, আর ডি এর জায়গায় ও জেড হিসেবে ট্রিট করছি, যেখানে জেড প্রডিউসেস A1 A3 A2 আর A1 A3 A2 জেড, মানে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম। মানে আমাকে একটা নতুন ভেরিয়েবল জেড নিতে হলো, সেই জেডটা কি করছে না, এই যে A3 A1 A3 A2 এই যে ভ্যালুগুলো আছে না, তার মধ্যে A1 A3 A2 এই পুরোটাকে আমি জেড হিসেবে ট্রিট করে নিচ্ছি, A1 A3 A2টাকে জেড হিসেবে ট্রিট করে নিচ্ছি। তাহলে সেইটাকে আমি এখন জেড ইকুয়ালস টু দিস অর দিস জেড, সেটা হচ্ছে এই ফর্মুলা। অ্যালগরিদমে দেখো, অ্যালগরিদমটাকে একটু বলে দিই। অ্যালগরিদমটা যদি বলছে যে যদি এই রকম ফরম্যাটে থাকে, এ প্রডিউসেস একে আলফা করে বিটা 1 পর্যন্ত থাকে, তাহলে জিএনএফ করতে গেলে আমাকে করতে হবে কি না, এখান থেকে ওই লেমা 1টা অ্যাপ্লাই করতে হবে, যেটা স্টেপ 3-তে আছে। এইটা হচ্ছে লেমা 1, সেটা হচ্ছে এরকম, আমি একটা ফর্মুলা নেব যেটা হচ্ছে এ প্রডিউসেস বিটা 1 বিটা 2 বিটা জেড, আর জেড প্রডিউসেস আলফা 1 আলফা 2 আলফা জেড। তো সেই ফর্মুলাতে এটা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে এরকম যদি ফর্মুলা থাকে আলফা, যেটা এখানে A3 মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, সেইখানে প্রথমে আমরা নিলাম এই সি A3 বসালাম, ডিটা বসালাম, মানে বিটা 1 বিটা 2 আর বিটা 1 জেড বিটা 2 জেড, আর জেড প্রডিউসেস এই যে এই A1 A2 A3 এই পার্টটা A1 A2 A3, হ্যাঁ, বিটা और বিটা জেড প্রডিউসেস বিটা और বিটা জেড। তো এটা আমরা কিন্তু ওই ফর্মুলা থেকে বসিয়ে লেমা 1 বসিয়ে এটা বসিয়ে দিলাম, এটা রুলস জিএনএফ করতে গেলে। এবার কি করা হবে না, A3 প্রোডাকশনটা তাহলে এরকম দাঁড়ালো, A3 প্রোডাকশনটা আমার এটা হয়ে গেল ডি সি জে ডি আর সি জেড। তাহলে এইটা কিন্তু এখন জিএনএফ ফর্মে আছে। কেন আমি জানি, আমার জিএনএফ ফর্ম বলেছে এ প্রডিউসেস আলফা তো আলফা যাই থাক না কেন প্রথমে এ আছে, দেখো প্রত্যেকের সামনে ডি আছে, সি আছে, এইচ ডি আছে আর সি আছে। তাহলে আমি A3 প্রোডাকশনটা ক্লিয়ারলি পেয়ে গেলাম সবার কাছ থেকে, A3 প্রোডাকশনটা। এবার যখনই আমি A3 প্রোডাকশন পেয়ে গেলাম, তখন আমরা এইখানে A3টা বসিয়ে দিতে পারি, এই যে এইখানে যদি আমরা A3টা বসাই, A3 জায়গায় এই সবগুলো বসিয়ে দেবো, সবগুলো বসিয়ে দিয়ে আমি এটা করতে হয়। তাহলে আমরা লিখতে পারি A2 A3 A1, আর A3 জায়গাতে আমি কিন্তু সবগুলো বসিয়ে দিচ্ছি। দেখো A3 জায়গায় যদি সবগুলো বসিয়ে দিই, তাহলে কি পাবো, DA3 CA3 এগুলো সবগুলো ওখানে বসিয়ে দেওয়া হবে। লাস্টে সবার A1 আছে, কারণ
এখানে আমার দেখতে পাচ্ছি লাস্টে সবারই A1 আছে। এখানে দেখো লাস্টে সবার A1 আছে, এই ওয়ানটা সবার লাস্টে বসিয়ে A3 যা ভ্যালুগুলো সবগুলো বসিয়ে লাস্টে A1 হয়ে গেছে। দেখো সব বসিয়ে লাস্টে A1 করে এইটা এতক্ষণে A2টা পেয়ে গেলাম। আবার A2 পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার অরিজিনাল গ্রামারে কি ছিল, এটা ছিল A1 থেকে A2, তাহলে A1 থেকে A2টা ছিল, তাহলে A2টা আমি এখানে বসিয়ে দেবো। এইখান থেকে আমি A3 পেলাম, A3টা এখানে বসালাম, আবার এটা A2 পেলাম, সেই A2টাকে A2 বসিয়ে দিলাম, দিলেই আমার সব গ্রামারগুলো চলে আসবে। তো এটা বড় ডেরিভেশনের ক্ষেত্রে কাজে লাগে, সেটা নেট সেট বা অন্যান্য পরীক্ষা আসে না। দেখো একটু বড় হয় এগুলো, এই যে সিগুলো সব সি ডিগুলো সব বসানো হলো, তারপরে A2 A3, তাহলে আবার A2 জায়গায় সব A2 গুলো বসিয়ে দেওয়া হলো। হ্যাঁ, তারপরে ফাইনালি জেড এর ভ্যালুটাও আমরা পেয়ে গেলাম। A1 পেয়ে গেলে A1 এর জায়গায় সব A1 এর জায়গায় জেড হলো। সো ফাইনালি আমার কাছে এইগুলো হলো জিএনএফ ফর্ম 1 থেকে 4 সবগুলো জিএনএফ ফর্মে আছে। কিছুটা বুঝলে? কে কে বুঝতে পারেন একটু বলো। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? আমি কি কানেক্টেড আছি? হ্যাঁ স্যার। বলছি জিএনএফ করতে গেলে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড অ্যালগরিদম। প্রথমে A1 A2 A3 দিয়ে বসিয়ে দিতে হবে, তারপরে যেটা নিতে হবে A1 থেকে A2 A2 থেকে A3 এরকম গুলোকে রেখে, যেটা A3 থেকে A1 এরকম হবে সেইটাকে প্রথমে রিমুভ করে দিয়ে A3 দিয়ে আসতে হবে, দিয়ে এইখানে A3 এর একটা ভ্যালু বার করতে হবে এই ফর্মে A পরিসে আলফা এরকম, সেইটাকে আবার এখানে বসাতে হবে, আবার এটাকে এখানে বসাতে হবে, বসিয়ে ফাইনালি যেটা পাওয়া যাবে জেড বলে আরেকটা ভেরিয়েবল নিতে হবে। তোমরা এটা ভালো করে একবার স্টাডি করো, যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম হয় আমাকে বলো, ঠিক আছে? এইগুলো সব ওই দেখে দেখে বসানো হচ্ছে, তোমরা পারবে একবার বুঝতে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমি একটু এগোই, আমাদের তো টাইম চলে এসছে। এছাড়া আমাদের এখানে আর যেটুকু আছে সেটা হচ্ছে পাম্পিং লেমা। পাম্পিং লেমা ফর কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ, যেমন আগেবারে রেগুলার এক্সপ্রেশনের জন্য পাম্পিং লেমা করিয়েছিলাম, এখানেও সেই পাম্পিং লেমা দিয়ে কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে টেস্ট করা যায়। যদিও এটা অন্য মানে রেগুলার এক্সপ্রেশনে যতটা আমরা সহজে করতে পারছিলাম, এখানে অ্যাকচুয়ালি কি অনেকগুলো রুলস আছে, সেই রুলসগুলোকে ফলো করে আমাকে টেস্ট করতে হবে যেটা ওর মধ্যে থাকে কি থাকে না। যেমন ধর একটা এক্সাম্পল, 0 টু দি পাওয়ার n, 1 টু দি পাওয়ার n, 2 টু দি পাওয়ার n, এইটা কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ অর নট সেটা যদি চেক করতে বলে, তাহলে সে আগে যেরকম আমরা রুলস করেছিলাম সেই রকম রুলসের মতো করে প্রথমে 0-1 এর মধ্যে, মানে আমি আগে মনে করে বলেছিলাম, তবে একটু ছোটো করে বলি এটা কি করতে হবে। ধরো আমি ধরে নিলাম এরকম একটা স্ট্রিং হতে পারে এখানে, সেটা হচ্ছে 0 0 1 1 and 2 2, তাই তো? কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে রয়েছে 0 টু দি পাওয়ার n, 1 টু দি পাওয়ার n, তবে n এর ভ্যালু ধরার জন্য 2 ধরার জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি 0 0 1 1 2 2, এইটা আমি কিন্তু একটা স্ট্রিং হিসেবে পেতে পারি। এখন এইটার এই 0 আর 1 এর মধ্যে যদি এটাকে আমি একটা y বলে ধরে নিই, বা 1 2 কে যদি আমি y বলে ধরে নিই, আর এইটাকে যদি আমি রিপিট করাতে থাকি, তার মানে আমার কি হবে 0 0 1, আবার একবার 0 1 হয়ে যাবে যদি এটা দুবার রিপিট করাই, আর ওইদিকে 1 2 কে যদি রিপিট করাই 1 2, আবার একবার 1 2 হয়ে যাবে যদি দুবার রিপিট করাই, তারপরে 2। তো এইখানে কি হচ্ছে, রুলসটা ভায়োলেট করে গেল। কেন ভায়োলেট করলো না, বলা ছিল যে প্রথমে 0 থাকবে, প্রথমে সব 0 0 0 থাকবে, তারপরে 1 1 1 থাকবে, তারপরে 2 2 2 থাকবে, এবং সবাই সমান থাকবে। তার মানে এটা যদি 4টে 0 হয়, এটাও 4টে 0 হবে, এটাও 4টে 2 হবে। কিন্তু এইখানে কি দেখতে পাচ্ছি, 0-র পরে 1 চলে এসছে, তাই না? 0 আবার 1 এর পরে 0 এসছে, এখানে 1 এর পরে 2 এসছে, ঠিক আছে, কিন্তু 2 এর পরে 1 চলে এসছে, তাহলে কি হবে, এটা ভায়োলেট করছে না। তাহলে আমরা বলতে পারবো দিস ইজ নট কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ। কারণ কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজে বলা ছিল 1 আর 2 একই পরপর থাকবে, কিন্তু আমি যদি এরকম কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা জিনিসকে যদি এরকম মানে একটা ভেরিয়েবল ধরে নিই 0 1 এর কম্বিনেশন, এবং সেটাকে যদি রিপিট করি, তাহলে এটা অ্যালাউ করছে না। তাহলে আমরা কিন্তু এটাকে কখনোই একটা কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারবো না। বাদ বাকি ডেরিভেশনটা খুব সুন্দর করে এখানে লেখা রয়েছে, তোমরা এটা পড়লেই বুঝতে পারবে যে কে ধরেছে, ওয়াই ধরেছে, 0 1 এর কম্বিনেশন ধরে
করেছে, তোমরা পড়লেই বুঝবে। ঠিক আছে, একবার রিডিং মারো, কারণ এরপরে একটা ইম্পর্টেন্ট যেটা রয়েছে, যেটা তোমাদের খুবই দরকার, যেটা নেটেও পড়ে, অন্যান্য জায়গায় পড়ে, তার নাম হচ্ছে পুশ ডাউন অটোমাটা। এটার নাম হচ্ছে পুশ ডাউন অটোমাটা। ঠিক আছে, তো দিস ইজ এ পুশ পুশ ডাউন অটোমাটা। এটা ঠিক আছে, পি দিয়ে পুশ ডাউন অটোমাটা। তো পুশ ডাউন অটোমাটা কাকে বলে না, এখানে কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজকে যদি যে গ্রামার একটা হচ্ছে কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ জন্য একটা করে মেশিন আছে। যেমন রেগুলার এক্সপ্রেশন হলে যে মেশিনটা আমরা ইউজ করি তার নাম হচ্ছে ফাইনাইট অটোমাটা। আর কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ হলে তার জন্য যে মেশিন ইউজ করা হয় তার নাম হচ্ছে পুশ ডাউন অটোমাটা। আর কনটেক্সট সেনসিটিভ হলে, কনটেক্সট সেনসিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য আমরা যেটা ইউজ করি সেটার নাম হচ্ছে লিনিয়ার বাউন্ডেড অটোমাটা। আর টাইপ 0 গ্রামারের জন্য যেটা আমরা ইউজ করি, টাইপ 0 গ্রামার, হ্যাঁ, টাইপ 0 গ্রামারের জন্য যেটা আমরা ইউজ করি তার নাম হচ্ছে কি, তাকে বলে টিউরিং মেশিন। টিউরিং মেশিন। তো এখানে আমরা যেহেতু কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ করছি, তার জন্য যে মেশিন হবে তার নাম হচ্ছে পুশ ডাউন অটোমাটা। তো পুশ ডাউন অটোমাটা কীভাবে কাজ করে, আমার কাছে কিছু ইনপুট টেপের ডেটা রয়েছে, এটা হচ্ছে আমার ফাইনাইট কন্ট্রোল একটা মেশিন পুশ ডাউন। সে কী করবে না, স্ট্যাকের মধ্যে এটাকে পুশ করবে ডেটাগুলোকে, কখনো পপ করবে, অ্যান্ড পুশ অফ করতে করতে একসময় বলবে এটা অ্যাকসেপ্টেড বা রিজেক্টেড। এটা হচ্ছে মডেল। পুশ ডাউন অটোমাটার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে এই পুশ ডাউন অটোমাটাকে যদি আমরা ডেফিনেশনটা দিই, তাহলে হচ্ছে এটা 7খানা টাপল রয়েছে। কি কি না, তোমরা এগুলো জানো। কিউ হচ্ছে সেট অফ স্টেট, সামেশন ইনপুট সিম্বল, তাও হচ্ছে এই যে স্ট্যাকের মধ্যে যে সিম্বল ইউজ করবো, ডেলটা হচ্ছে ট্রানজিশন ফাংশন, Q0 ইনিশিয়াল স্টেট, Z0 হচ্ছে স্ট্যাকের যেটা ফাইনাল স্টেপ, স্ট্যাকের মধ্যে যেটা একদম এন্ডে থাকবে, স্ট্যাক সিম্বল বলতে পারি, আর এভ হচ্ছে ফাইনাল স্টেপ। তো এই কতগুলোকে নিয়ে আমরা যে মেশিন তৈরি করেছি তার নাম হচ্ছে পুশ ডাউন অটোমাটা। না, কোশ্চেন অ্যারাইজেস এই পুশ ডাউন অটোমাটাকে আমরা কি করে কনস্ট্রাক্ট করব, এটাই হচ্ছে মেন। তো একটা পুশ ডাউন অটোমাটা কনস্ট্রাক্ট করতে গেলে ধরো আমরা একদম এক্সাম্পলে চলে যাই, তাহলে খুব সুন্দর হবে সেটা বুঝতে। ধরো ইউ হ্যাভ আ ল্যাঙ্গুয়েজ এল প্রডিউসেস 0 to the নন ইকুইভ্যালেন্ট হোয়ার n greater than 0। তোমাকে বলো এটা পুশ ডাউন অটোমাটাতে এটা একটা কনস্ট্রাক্ট করো। তো আমরা কি করব, এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে না 0 0 0, যতগুলো 0 থাকবে ততগুলো এখানে 1 থাকবে, রাইট? এইটা আমাকে চেক করতে হবে। তা আমি এরকম যদি তোমাকে একটা মেশিন বানাতে বলে, একটা মেশিন বানাও, যতগুলো 0 আছে ততগুলো 1 আছে চেক করতে, আর তোমার কাছে কিছু নেই, তো তুমি কি করতে পারো, তুমি ম্যাক্সিমাম একটা এরকম স্ট্যাক নিতে পারো। স্ট্যাকের মধ্যে কি বলবে যে প্রথম 0 পেলে পুশ করে দাও, তারপর 0 পেলে পুশ করে দাও, তারপর 0, এখন যতক্ষণ 0 পেতে থাকবে পুশ করতে থাকবে, পুশ হয়ে গেল সব 0। এবার যখনই 1 পাবে তখন তুমি কি করবে, 1 এর জন্য পপ করো, সেকেন্ড 1 এর জন্য পপ করো, থার্ড 1 এর জন্য পপ করো, পরের 1 এর জন্য পপ করো। এবার যখন দেখলে 1ও শেষ আর এই স্ট্যাকে কিছু নেই, স্ট্যাকও নাল, তাহলে কি দাঁড়াবে, তার মানে কি 1 শেষ আর স্ট্যাক নাল, তার মানে কি যতগুলো 0 ছিল ততগুলো 1 আছে, হ্যাঁ না? হ্যাঁ স্যার। রাইট? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এটাই হচ্ছে পুশ ডাউন অটোমাটা। আমি এরকম একটা পুশ ডাউন অটোমাটা বানাতে চাই যেখানে স্ট্যাকের সাহায্যে আমি 0গুলোকে রাখবো, আর যখন 1 পাবো তখন আমি তুলতে থাকবো, তুলতে একটা সময় যখন শেষ হয়ে যাবে তাহলে তখন বলবো। আর যদি দেখা যায় যে আমি 1কে এরকম পুশ করতে করতে গিয়ে তারপরেও কিছু 0 থেকে গেছে, তাহলে কি মনে হবে, না 0 এখানে একটা বেশি ছিল, তাহলে এটা সমান হয়নি। বা যদি 1 থেকে গেছে তাহলেও ধরা পড়ে যাবে, যদি সমান থাকে ধরতে পারবো না। তো এইটার জন্য আমরা কি করব, এই মেশিনটা বানাবো। প্রথমে আমরা নেবো যে Q0 Q1 Qf 0 1 ইনিশিয়াল স্টেট, 0 Z আর এগুলো ডেল্টা। প্রথমে কি করবো, এইটা ভালো করে দেখ, এইটা হচ্ছে তোমার ফাংশন। এটা দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে, তুমি ধরো কোনো একটা Q0 স্টেটে আছো, সেখানে যদি 0 তুমি পাও, কোথা থেকে পাচ্ছ, ইনপুট স্টেপ থেকে, মানে তোমার ইনপুটের টেপে যেটা আছে সেটা থেকে যদি 0 পাও, আর
জেড জিরো যদি পাও স্ট্যাক থেকে, কারণ আমার মেশিনটা আমি জানি আমার যে মেশিনটা সেই মেশিনটা ইনপুট থেকে একটা ডেটা নিচ্ছে, ঠিক আছে, আর স্ট্যাকের মধ্যে একটা ডেটাও দেখছে। স্ট্যাক, এটা স্ট্যাক, এর মধ্যে জেড জিরো আছে ইনিশিয়ালি, আর এইখানে কি আছে না, এখানে আমার কি আছে জিরো, এগুলোর মধ্যে সব জিরো জিরো আর ওয়ান ওয়ান এইসব আছে, তো ইনপুটের মধ্যে ওয়ান 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 আছে। তো আমার এই মেশিনটা কি করবে, আমার কাছে যে পুশডাউন অটোমাটা সে কি করবে, ধরো এটা পিডিএ, এই পিডিএটা কি করবে, এখান থেকে কি পড়ছে জেড জিরো, আর এই স্ট্যাক থেকে কি পড়ছে না জেড জিরো, সরি এখান থেকে যেটা পড়ছে জিরো আর স্ট্যাক থেকে কি পড়ছে জেড জিরো। তো ও দেখছে যে আমি এইখান থেকে যেটা জেড জিরো রিড করব, যদি আমার এটা জেড জিরো থাকে আর আমি যদি একটা স্টেটে থাকি, যে স্টেটটা হচ্ছে কি কিউ জিরো স্টেটে, কিউ জিরো স্টেটে থেকে যদি আমি ইনপুট থেকে জিরো পাই আর আমি যদি স্ট্যাক থেকে জেড জিরো পাই, তাহলেও আমি কিউ জিরো স্টেটে থাকবো। আর এ জেড জিরো মানে কি, ওই এ মানে এইখান থেকে যেটা জিরো পাবো সেই জিরোটাকে আমি নিয়ে এসে এখানে পুশ করে দেবো। তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমার স্ট্যাকের মধ্যে তখন চলে আসবে নিচে জেড জিরো থাকবে আর উপরে কে থাকবে জিরো থাকবে, এটার মানে। তাহলে প্রথম ট্রানজিশনটা কি বোঝাচ্ছি, যদি জিরো পাই সেটাকে পুশ করে দেবো, এটার মানে কি জেড জিরো নিচে আর উপরে জিরো, তার মানে এটা স্ট্যাকের মধ্যে চলে যাবে। এবার ওই কিউ জিরো স্টেটের থেকে যদি আমি জিরো জিরো পাই, অবশ্যই দেখো পরের লাইনে যদি আমি জিরো রিড করো, তাহলে এখানে উপরে কি আছে জিরো, তাহলে জিরো জিরো পেলে ও বলছে সেই জিরো প্রথম জিরোটা বাদ দিয়ে পরের জিরোটাকে এখানে পুশ করবো, কারণ আবার জিরো পুশ করবো। তো এটা একটা রিকার্সিভ ওয়েতে আমি কিউ জিরো থেকে যখন জিরো জিরো পাবো তখনই ওই জিরোটাকে পুশ করবো, আবার জিরো পাবো আবার জিরোকে পুশ করবো, এরকম যদি আমি 10টা জিরো পাই পরপর 10টা জিরো কিন্তু পুশ হয়ে যাবে। তো এবার দেখো একটা সময় কি আমি ওয়ান পাবো, সেই জন্য পরের কন্ডিশন যে আমি কিউ জিরোতে ওয়ান পেলে আর স্ট্যাকে কি পাবো জিরো পাবো, তাহলে ওয়ান জিরো পেলে আমি অন্য একটা স্টেট কিউ ওয়ানে চলে যাব আর নাল করব। নাল করব কেন না, এইখানে যেটা জিরো ছিল সেটাকে আমি তুলে নেব। নাল মানে কি, আমি এখান থেকে যে জিরোটাকে তুলে নেব। তাহলে আমি একটা স্টেটে চলে গেলাম, যখন এখানে ওয়ান পেলাম তখন আমি অন্য একটা স্টেটে চলে গেলাম, সেই স্টেটটার নাম হচ্ছে কিউ ওয়ান। আমি ছিলাম এতক্ষণ কিউ জিরো স্টেটে, সেখান থেকে কিউ ওয়ান স্টেটে চলে গেলাম আর এখান থেকে একটা করে তুলতে থাকলাম। তাহলে কিউ ওয়ান স্টেটে গিয়ে কি পাবো, কিউ ওয়ান স্টেটে গিয়ে আমি প্রত্যেকটা ওয়ানের জন্য করেসপন্ডিং জিরো পাবো, এখানে এক একটা ওয়ানের জন্য এখানে আমি স্ট্যাকে যতগুলো জিরো রেখেছি ওই টপে আমার সবসময় একটা করে জিরো পেতে থাকবো, এবং সেই জিরো পেলে আমি সেই জিরোটাকে নাল করে দেবো, এই জন্য নাল করে দেবো। মানে আমি কিউ জিরো এরকম চলতে 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 একটা সময় আমি এই কিউ, এটা ভুল আছে, এটা কিউ ওয়ান হবে, হ্যাঁ এটা কিউ ওয়ান হবে। তো আমি কিউ ওয়ান স্টেটে এরকম চলতে চলতে আমি সেটাকে ফাইনালি নাল করতে করতে চলে যাব, যতগুলো ওয়ান পাবো ততবার আমি জিরোকে রিমুভ করতে হতে হবে, এবং ফাইনালি আলটিমেটলি আমি কি পাবো জেড জিরো পাবো। সেই জন্য কিউ ওয়ান স্টেটে দাঁড়িয়ে আমি ফাইনালি নাল কোথায় পাচ্ছি, এই যে টেপের মধ্যে যদি নাল পাই, আর জেড জিরো কোথায় পাচ্ছি না, জেড জিরোটা যদি স্ট্যাকের মধ্যে পাই, তার মানে কি টেপে কিছু নেই স্ট্যাকেও কিছু নেই, যদি এরকম স্ট্যান্ডার্ড আসে তখন আমি ফাইনাল স্টেটে রিচ করে যাচ্ছি। সো দিজ আর দ্য ট্রানজিশন ফাংশন অফ আওয়ার পুশ ডাউন অটোমাটা। ঠিক আছে, বলো কার বুঝতে অসুবিধা হলো, একটু যদি মন দিয়ে শুনে থাকো অবশ্যই বুঝতে পারবে। কারো বুঝতে অসুবিধা হয়েছে? হ্যালো, না স্যার বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি, ভেরি গুড। তাহলে আমরা যে কোনো পুশ ডাউন অটোমাটা বানাতে পারবো। আমরা প্রায় শেষের দিকে। ডিজাইন দা পুশ ডাউন অটোমাটা, এই পুশ ডাউন অটোমাটা তোমরা একবার দেখে নাও কি করে বানাবে WCW, আর দিজ আর দ্য ট্রানজিশন ফাংশন। এই ট্রানজিশন ফাংশন যদি বুঝতে না পারো আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, আমরা সেটা দেখবো যে তোমার কোনো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। এই পার্টটা প্রথমে এ আর বি পাওয়ার জন্য, এই পার্টটা সি পাওয়ার জন্য, আর এটাকে এ বিটাকে তোলার জন্য, এই তিনটে পার্টে আমরা এই প্রোডাকশনগুলো লিখে রেখেছি। এটা বুঝতে তোমার অসুবিধা হবে না, সুন্দর করে মডেলগুলো লেখা এবং স্পেশালাইজ হবে না। তাহলে যে কোনো পিডিএ কনস্ট্রাক্ট করতে গেলে আমরা পারবো, যে কোনো গ্রামার থেকেও পারবো, গ্রামারের প্রোডাকশন থেকেও পিডিএ পারবো। হ্যাঁ, এটা এক্সাম্পল একটা দেওয়া রয়েছে, এটা করে দেখো, এটা বুঝতে তোমাদের খুব একটা প্রবলেম হবে না। আচ্ছা, আমি এবার একদম শেষের দিকে কিছু ক্লোজার প্রপার্টিগুলো বলি। কনটেক্সট ফ্রি
ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা কিন্তু ক্লোজড আন্ডার ইউনিয়ন, ঠিক আছে? ইউনিয়ন হলে মানে যদি এরকম হয় একটা L1 একটা CFL, L2 একটা CFL, তাদের ইউনিয়নটাও একটা CFL হবে, ঠিক আছে? এটা একটা প্রপার্টিজ। সেকেন্ড প্রপার্টিজ হচ্ছে আন্ডার কনক্যাটিনেশন, মানে যদি L1 একটা CFL, L2 একটা CFL হয়, তাহলে L ইকুয়ালস টু L1 L2, L1 L2 এটাও একটা CFL হবে। এগুলো সব প্রপার্টিজগুলো এখানে তোমাকে ডিরাইভ করে দেখানো হচ্ছে এক্সাম্পল দিয়ে। 3 নম্বর হচ্ছে ক্লোজড আন্ডার স্টার অপারেশন। স্টার মানে কি? মানে স্টার মানে কি, যে ধরো L, হ্যাঁ, 1 স্টার। স্টার মানে কি দাঁড়ায়? স্টার মানে যে ইনক্লুডিং নাল, মানে এটা রিপিট করবে ইনক্লুডিং নাল, সেটাকেও কিন্তু আমরা বলবো আন্ডার দ্য ক্লিন স্টার অপারেশনের আন্ডারে ওটা থাকবে, স্টার অপারেশনের মধ্যে ওটা থাকবে, ঠিক আছে? এই কতগুলো প্রপার্টি CFL এর জন্য, ব্যাস, আর আমাদের কিছু নেই। আমরা আমাদেরকে যাচ্ছি। আমি তোমাদের বলবো তোমরা এই যে সেলফ অ্যাসাইনমেন্ট থেকে আমাকে একটা তো অলরেডি তোমরা করলে, তাহলে তোমরা আমাকে এইগুলো করে পাঠাও। 2 নম্বর, 3 নম্বর CNF, 4 নম্বর GNF, হ্যাঁ, এটা করে পাঠাও। এগুলো আমরা যেগুলো ইয়ে আছে, আর হচ্ছে 6 নম্বরে আমার হচ্ছে PDF জেনারেট করে পাঠাও। PDF তোমরা দেখে দেখে যে কী করে PDF বানানো হয়। এই 3টে প্রবলেম তোমরা করে আমাকে অবশ্যই পাঠাবে, আমি রেসপন্স করবো। আমি যদি দেখি তারপর ভুল হয়েছে বলবো, অথবা তোমরা নিজেরা করে আমাকে পাঠাবে, ঠিক আছে? বলো তোমাদের আর কিছু কোশ্চেন আছে কিনা? স্যার এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ওই যে প্রপার্টির যে প্রুফগুলো সেগুলো কি আসবে, না ওগুলো আমাদের জানার জন্য দিয়েছেন? প্রুফগুলো আসবে না পরীক্ষাতে, কারণ ওই যে ইউনিয়ন, ইন্টারসেকশন, তিন স্টারের উপরে এই প্রুফগুলো দরকার নেই। যেটা মেইনলি এক্সামে আসতে পারে সেগুলো হচ্ছে তোমার ওইগুলো যে একটা PDF বানাও, ঠিক আছে? একটা ইউনিট রিমুভ করো, একটা কনটেক্সট ফ্রি মানে এরকম বানাও, যে GNF CNF বানাও, ঠিক আছে? এইরকম বানানোগুলো আসবে। এই প্রুফগুলো কিন্তু ইন জেনারেল পরীক্ষাতে আসে না, ওগুলো সব হায়ার স্টাডিজ মানে নেট ফেট গেট এইসব পরীক্ষা যখন হবে তখন ওইগুলোকে দেয়। কিন্তু তুমি যেহেতু পড়ছো তোমাকে তো জানতে হবে, পরে তোমরা বলবে আমাদের বাকি থেকে গেল, আমরা জানতে পারলাম না, ঠিক আছে? সেই জন্য আমরা মডেলগুলোকে সেইভাবেই ডিজাইন করেছি যাতে তোমাদের সিলেবাসটা এমনই কভার করা থাকে যাতে পুরোপুরি তোমার